தேசங்கள் பயந்து நடுங்குங்கள், தேசங்கள் பயந்து நடுங்கும். ஸ்டிப்பும் விழுந்து துள்ளி குதிக்கும், எழுந்து துள்ளி குதிக்கும். இதோ கர்த்தர், இதோ கர்த்தர் சிங்காசனத்தில் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறார். வீற்றிருக்கிறார். சேவிக்க வாரி, சேவிக்க வாரி. இதோ ராஜாவாய், இதோ ராஜாவாய், இணையில்லாதவரா, இணையில்லாதவராய் சிங்காசனத்தில். இதோ கர்த்தர் சிங்காசனத்தில் சிங்காசனத்தில். கர்த்தர் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறார். சேவிக்க வாரி, சேவிக்க வாரி. இதோ ராஜாவாய், இதோ ராஜாவாய், இணையில்லாதவராய், இல்லாதவராய் சிங்காசனத்தில். ஆண்டவருக்கு ஆலோசனை சொல்லுபவன் யார்? ஆண்டவருக்கு ஆலோசனை சொல்லுபவன் யார்? அனைத்தையும் அறிந்தவர், அனைத்தையும் அறிந்தவர்க்கு போதிப்பவன் யார்? போதிப்பவன் யார்? அளவில்லா கிரியை அளவில்லா கிரியை கொண்டிருப்பவர். ஆதி முதல் தன் வார்த்தையில் ஆதி முதல் வார்த்தை நிலைத்திருப்பவர். நிலைத்திருப்பவர். இதோ கர்த்தர் சிங்காசனத்தில் கர்த்தர் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறார். சேவிக்க வாரி, சேவிக்க வாரி. இதோ ராஜாவாய், இதோ ராஜாவாய், இணையில்லாதவராய், இணையில்லாதவராய் சிங்காசனத்தில். சிங்காசனத்தில். பாரமுள்ள ஆணைகளை கரங்களிலும், பாரமுள்ள ஆணிகளை கரங்களில், பாவமான மனுக்குலத்தின் பாரங்களை பாவமான மனுக்குலத்தின் பாரங்களையும், நித்தியமான தேவன் தன்னை தாழ்த்தி சுமந்தார். நித்தியமான தேவன் தன்னை தாழ்த்தி சுமந்தார். இயேசு என்னும் இரட்சகர் இயேசு என்னும் வெற்றி இரட்சகர் சிறந்தார். வெற்றி சிறந்தார். ஓ, இதோ கர்த்தர் சிங்காசனத்தில் கர்த்தர் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறார். சேவிக்க வாரி, சேவிக்க வாரி. இதோ ராஜாவாய், இதோ ராஜாவாய், இணையில்லாதவராய், இல்லாதவராய் சிங்காசனத்தில். behold our God, seated on his throne. Oh, come let us adore him. Behold our King. Nothing can compare. Come let us adore. Behold our God. Seated on his throne. Seated on his throne. Come let us adore. Come
let us adore Him. Behold our King. Behold our King. Nothing can compare. Nothing can compare. Come, let us adore. Come, let us adore Him. Behold our God. Our Seated on His throne. seated on His throne. Come, let us adore. Come, let us adore Him. Behold our King. Behold our Nothing can King. compare. Nothing can compare. Come, let us adore. Come, let us adore Him. Who has given counsel to the Lord? Who has given counsel to the Lord? Who can question any of His word? Who can question any of Who can teach the one who knows all Who things? can teach the one who knows all things? Who can fathom all His wondrous Who deeds? can fathom all His wondrous deeds? Behold our God. Behold our Seated on God, His throne. seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold our King. Behold our King. Nothing can compare. Nothing can compare. Come, let us Come, adore. let us adore Him. Who has held the oceans in His hand? Who has held the ocean in His hand? Who has numbered every grain of sand? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at His voice. Kings and nations tremble at His voice. All creation cries. All creation rises to rejoice. Behold our God. Our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold our King. Behold our King. Nothing can compare. Nothing can compare. Come, let us adore Him. Who has filled the nail upon His hand? Who has filled the nails upon His hand? Bearing all the guilt of sinful man. Bearing all the guilt of sin. God eternal, humble to the grave. God eternal, Oh, yes, Lord. humble to the grave. Jesus, Savior, risen now to Jesus, reign. Savior, risen now to reign. Oh, behold our God. Our God, Seated on His seated throne. on His throne. Come, let us Come, adore. let us adore Him. Behold our King. Behold our King. Nothing can compare. Nothing can compare. Come, let us Come, adore. let us adore Him. Behold our King. Our Seated God, on His throne. seated on His throne. Come, let us adore. Come, let us adore Him. Behold our King. Behold our King. Nothing can compare. Nothing can compare. Come, let us Come, adore. let us adore Him. இதோ கர்த்தர் சிங்காசனத்தில். ஓ கர்த்தர் சிங்காசனத்தில் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறார். வீற்றிருக்கிறார். சேவிக்க வாரி. சேவிக்க வாரி. இதோ ராஜாவாய். இதோ ராஜாவாய். இணையில்லாதவராய். இணையில்லாதவராய். சிங்காசனத்தில் இதோ கர்த்தர் சிங்காசனத்தில். இதோ
சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறார். வீற்றிருக்கிறார். சேவிக்க வாரீர். சேவிக்க வாரீர். இணையில்லாதவராய். இதோ ராஜாவாய். ஓ, இணையில்லாதவராய். சிங்காசனத்தில். சிங்காசனத்தில். Yes, Lord. Oh, yes, Lord. நாம் அப்படியே சற்று நேரம் நின்று நம்முடைய தலைகளை தாழ்த்துவோமாக. கர்த்தராகிய இயேசுவே, நாங்கள் விசுவாசிக்கின்ற இதை பாடுவதன் மூலம் உமக்கு வெளிப்படுத்த எங்களுடைய தாழ்மையான வழியில் நாங்கள் முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கர்த்தாவே, இப்பொழுது நீர் எங்களுக்கு ஜீவ அப்பத்தை தொடர்ந்து பிட்டு எங்களுக்கு தேவையுள்ளவைகளை உம்முடைய வார்த்தையிலிருந்து எங்களுக்கு தந்தருளும். நாங்கள் அதை இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமென். உட்காருங்கள். ஆமென் என்னும் எல்லாவற்றுக்கும் போதுமான வார்த்தையை இப்பொழுது உரைத்த பிறகு தேவனுடைய மகத்தான ஆசீர்வாதங்கள் சபையோரின் மேல் தங்கியிருக்கும் என்று நான் உறுதியாய் நம்புகிறேன். நான் இந்த காலையில் அமர்ந்து ஆராதனையை கூர்ந்து கவனித்திருக்கிறேன். ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு வழிகளில் தங்களை வெளிப்படுத்திக் கொண்டுள்ள சாட்சிகளில் மகிழ்ந்தனர். இங்கு வந்துள்ள பாப்டிஸ்ட் சகோதரன் புதியதாக வருபவர்களை கேட்க ஒரு சிறு தவறாக நினைத்ததற்காக மன்னிப்பு கேட்கிறார். எனவே நான் நிச்சயமாகவே மானிடரை பாராட்டுகிறேன். போதுமான மானிடராக இருக்கக்கூடிய ஒருவர் அல்லது அவர் ஒரு தவறு செய்து விட்டதாக அவர் நினைத்தால் அவர் என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்கவில்லை. அவர் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொண்டிருந்தது என்னிடத்தில் அல்ல, அது தேவனிடத்திலாய் இருந்தது. எனவே நான் அதை பாராட்டுகிறேன். பாருங்கள், தேவன் எங்களுடைய சகோதரனையும் அவருடைய சுவிசேஷ சகோதரனையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. என்னை அந்த பாப்டிஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும். நானும் முன்பு பாப்டிஸ்ட் சபையை சார்ந்தவன். நான் மிஷனரி பாப்டிஸ்ட் சபையில் ஒரு அங்கத்தினராக இருந்தேன். நான் ஜனங்களுக்கு மத்தியில் வரும்போது நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள் என்பதை நான் அறிவேன். நான் அதே விதமாக உணர்ந்தேன். நான் அறியாத ஏதோ ஒரு காரியம் நிறைந்திருந்தது. பெந்தேகோஸ்தேயினரை கண்ட என்னுடைய முதல் அனுபவத்தை நான் நினைவு கூறுகிறேன். அது மிச்சிகனில் உள்ள டோவாக்கியாக் என்ற இடத்திலாய் இருந்தது. நான் உங்களுடைய மன்னிப்பை வேண்டிக் கொள்கிறேன். நான் ஒரு மீன்பிடிக்கும் பயணத்திற்காக டோவாக்கியாக்கில் இருந்து இந்தியானாவிற்கு வந்து கொண்டிருந்தேன். எனவே நான் கார்களிலும் மற்ற காரியங்களிலும் இயேசுவின் பெயர்களை கண்டேன். நான் அந்த நாளில் அவர்களுடைய ஆராதனைகளை கேட்டேன். அடுத்த நாள் ஒரு சில வார்த்தைகளை கூற மேடைக்கு வரும்படி அவர்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்டனர். நான் சென்றேன். மேலும் நான் எந்த சபையை சேர்ந்தவர் என்று அவர்கள் என்னிடம் கேட்டார்கள்.
நான் ஒரு பாப்டிஸ்ட் என்று அவர்களிடம் கூறினேன். அந்த இரவு அவர்கள் ஒரு கருப்பு நிற மனிதனை பிரசங்கிக்க ஏற்பாடு செய்யப் போவதாக இருந்தனர். அவருக்கு 80 வயதிற்கு மேல் இருந்திருக்க வேண்டும். அவர் மேடைக்கு வந்தார். அந்த வயோதிகன் அவர்கள் ஏறக்குறைய அவரை கைப்பிடித்து வழிநடத்த வேண்டியதாக இருந்தது. அவர் வெல்வெட் காலர் அணிந்த ஊழியர்களின் அந்த நீண்ட அங்கிகளில் ஒன்றை அணிந்திருந்தார். அவருடைய தலையின் பின்புறம் சுற்றிலும் வெள்ளை முடி இருந்தது. நான் எங்குள்ள இந்த மனிதர் யாவரும் வேத பண்டிதர்களாயும் மகத்தான மனிதர்களாயும் இருக்கும் போது இப்படிப்பட்ட ஒருவர் ஆராதனை நடத்த அவர்கள் எப்படி அனுமதித்தனர் பாருங்கள். அந்த வயோதிகர் எங்காவது ஒரு நாற்காலியில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன். இயேசு இங்கே பூமியில் செய்திருந்ததை குறித்து அவர்கள் அந்த நாளில் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தனர். மேலும் ஆனால் அவர் தன்னுடைய பாடப்பொருளை எடுத்துக் கொண்டதோ அது யோபு 7:20 வந்துள்ளது என்று நான் நினைக்கிறேன். அது அந்த வேத வாக்கியம் என்று எனக்கு நிச்சயமாக தெரியவில்லை. இருப்பினும் இது மேற்கோள் அல்லது அதன் ஏதோ ஒரு பகுதி. நான் உலகத்தை அஸ்திபாரப்படுத்தும் போது தேவ புத்திரர் கம்பீரித்த போது விடிவெள்ளி நட்சத்திரங்கள் ஏகமாய் பாடின போது நீ எங்கே இருந்தாய்? அவர்கள் பூமியில் நடந்தவைகளை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்த போது அவர் பரலோகத்தில் நடந்தவைகளை குறித்து பேசினார். எங்கோ அவர் பேசிக் கொண்டிருந்த சுமார் 5 நிமிடங்களில் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவரை தொட்டார். அவர் தரையில் குதித்து அவருடைய குதிங்காலை ஒன்று சேர்த்து ஓசை எழுப்பினார். என்ன அங்கு அதிக இடம் இருந்தது. கிட்டத்தட்ட இந்த மேடையில் பாதி அளவுதான் இருந்தது. அவர் நடந்து சென்று நான் பிரசங்கிக்க போதிய இடம் உங்களிடம் இங்கு இல்லையே என்றார். பாருங்கள், அப்பொழுது எனக்கு சுமார் 20 வயது இருக்கு. அந்த வயோதிக மனிதனுக்கு அது அபிதம் செய்யுமானால் அது எனக்கு என்ன செய்யும் என்று எண்ணினேன். பார்த்தீர்களா? நம்முடைய புதிய சகோதரர்களுக்காக ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஒழுங்காக வைத்துக் கொள்வதன் காரணமாக நம்முடைய ஐக்கியத்திற்குள் அவர்களை நிச்சயமாக வரவேற்கிறோம். நான் காண்கிறேன் இங்கு கத்தோலிக்க குருவானவர் ஒருவர் அமர்ந்திருப்பதாக அவர்கள் கூறினர் என நான் நினைக்கிறேன். நிச்சயமாகவே என்னுடைய ஜனங்கள் அயர்லாந்துக்காரராய் இருக்கிறபடியால் அவர்கள் கத்தோலிக்கர். எனவே இன்னும் 20 பாப்டிஸ்டுகளும் மற்றவர்களும் இருந்தனர். நீங்கள் சற்று முன்பு ஒரு சிறு குழப்பம் அடைந்திருக்கலாம். சகோதரர்கள் எவருமே அதை குறித்து பேசாததை நான் கவனித்தேன். ஆனால் நான் அதை திருத்த முயற்சிக்கலாம் என்று நினைத்தேன். சகோதரன் ஷகாரியன் இங்குள்ள அந்த அருமையான பேச்சாளர் கர்த்தருடைய வருகை சமீபமாய் உள்ளது என்பதை அறிந்தவராய் சந்தோஷத்தினால் நிரப்பப்பட்ட பிறகு அவர் அந்நிய பாஷையில் எங்களிடத்தில் பேசினார். நமக்கு அர்த்தம் சொல்லுகிற வியாக்கியானிகள் உண்டு. அதற்கு வேதம் அர்த்தம் சொல்லுகிறவன் இல்லை என்றால் அவர்கள் பேசாமல் இருக்க கடவர்கள் என்று கூறுகிறது. ஆனால் அவர்கள் அந்நிய பாஷையில் பேசி அதற்கு அர்த்தம் உரைத்தால் அது தீர்க்க தரிசனமாகி விடுகிறது. எனவே ஒரே நேரத்தில் இருவருக்குள்ளும் சிறு குழப்பம் உண்டானது. இப்பொழுது அது சற்றும் குழப்பத்தை உண்டாக்கவில்லை. பாருங்கள், ஏனென்றால் அவர்களில் ஒருவன் அதற்கு அர்த்தம் உரைத்துக் கொண்டிருந்தான், மற்றொருவன் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்துக் கொண்டிருந்தான். பார்த்தீர்களா? எனவே அது நான் நம்முடைய சகோதரர்களுக்கு புரிய வைப்பேன் என்று நான் எண்ணினேன். அவர்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்தால் அவர்கள் ஒருவர் சரியாக 2 பேரும் எடுத்துக்கொண்ட கால வரையறையை கவனித்தீர்களா? மற்றவரும் கூட ஆவியால் நிரப்பப்பட்டிருந்தார். தேவனுடைய ஆவியானவர் அந்த ஒருவர் மூலம் தீர்க்க தரிசனம் உரைத்துக் கொண்டிருந்தார். அர்த்தம் உரைத்ததோ மற்றவர் அதற்கு அர்த்தம் உரைத்துக் கொண்டிருந்தார். உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்று கருதி நாங்கள் சில நேரங்களில் மாம்ச சிந்தை இன்று காலை நம்முடைய விலையேறப்பட்ட சகோதரன் மன்னிப்பு கேட்ட விதமாகவே இதை புரிந்து கொள்ளாத நபருக்கு இது ஒரு குழப்பமாகவே உள்ளது. ஆனால் நாம் இருக்கிற யுத்தத்தில் நீண்ட காலமாக போர் வீரராக இருக்கும் எங்களுக்கு ஏன் இந்த காரியங்கள் என்னவாக இருக்கின்றன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். எனவே அது சரியாக இருக்குமானால் இதை குறித்து ஏதாவது விளக்கம் தெரிவிக்கலாம் என்று நான் நினைத்தேன். இப்பொழுது இதை கூறுவதற்கு இது இடமில்லை என்று நான் அறிவேன். ஆயினும் இங்குள்ள ஒவ்வொருவரும் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை சொன்னதால் நான் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த நபர் கூறினார், அந்த வயோதிக கருப்பு மனிதன், நான் பிரசங்கம் செய்ய இங்கு போதிய இடத்தை நீங்கள் வைக்கவில்லை என்று கூறினார். நான் பிரசங்கம் செய்ய எனக்கு நீங்கள் போதிய நேரம் வைக்கவில்லை. சரியாக கூறினால் நீண்ட நேரம் பிரசங்கம். ஒரு நாள் ஒரு மனிதன் கூறினார், அதாவது ஒருவர் 20 ஆண்டு காலமாக ஒரு சபையில் போதகராக இருந்து வந்தார். ஒவ்வொரு ஞாயிறு காலையிலும் தன்னுடைய சபையில் அவர் எப்பொழுதும் சரியாக 30 நிமிடம் பேசுவது வழக்கம் என்றார். ஆனால் அவர் இந்த ஞாயிறு காலை அவர் 3 மணி நேரம் பிரசங்கம் செய்தீர் என்றாராம். எனவே மூப்பர் குழு அவரை அழைத்து, போதகரே, உண்மை நாங்கள் உண்மையாகவே பாராட்டுகிறோம் என்றார். நீர் எப்பொழுதுமே வேதாகமத்துக்காகவும் அதன் உரிமைக்காகவும் இருப்பவர் என்பதை அறிவோம் என்றார். அப்பொழுது
நாங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக சுத்தராக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நீர் எப்பொழுதும் எங்களை திருத்தி வருகிறீர். அதற்காக உண்மை நாங்கள் உண்மையாகவே பாராட்டுகிறோம். நீர் தேவனுடைய ஊழியக்காரன் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். இன்று காலை நீர் அளித்த செய்தியை நாங்கள் நிச்சயமாகவே மெச்சுகிறோம். ஆனால் என்று கூறி ஒரே ஒரு காரியத்தை குறித்து மாத்திரமே நாங்கள் உண்மை கேட்க விரும்புகிறோம் என்றனர். ஒரு மூப்பர் குழுவாகிய நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கால வரையறை குறித்திருந்தோம் என்றனர். மேலும் ஒவ்வொரு ஞாயிறு காலையிலும் சரியாக 30 நிமிடம் மாத்திரமே நீர் பிரசங்கம் செய்து வந்தீரே, இன்று மாத்திரம் நீர் ஏன் 3 மணி நேரம் எடுத்துக்கொண்டீர் என்று கேட்டனர். இப்பொழுது நினைவிருக்கட்டும், நீர் செய்யும் ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் பாராட்டுகிறோம், அது சரியா இருந்தது என்றனர். அது அந்த வயோதிகனை நன்றாக உணர செய்வதற்காக என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். அவர், சரி சகோதரரே, அது எப்படி இருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்வேன் என்றார். ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் நான் செல்லும் போது, நான் பிரசங்கப்படுத்த அழைக்கப்படும் போது என்று கூறி, நான் என்னுடைய வாயில் அந்த லைஃப் சேவர் என்ற சிறு மிட்டாய்களில் ஒன்றை போட்டுக்கொள்வேன் என்றும், மேலும் அவர், நான் அதை உறிஞ்சி சாப்பிட்டு விடுவேன் என்றார். மேலும் அந்த லைஃப் சேவர் மிட்டாய் கரைந்து போய்விடும் பொழுது என்று கூறி, அதற்கு 30 நிமிடம் தேவைப்படுகிறது என்றும் கூறி, அப்பொழுது நான் பிரசங்கத்தை முடித்து விடுவேன் என்றும் கூறினார். அவர், உங்களுக்கு தெரியுமா, இந்த காலை நான் சற்று நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கொண்டேன் என்று எண்ணினேன். நான் அதை வெளியே துப்பின போது அது நான் என் வாயில் போட்டிருந்த ஒரு பொத்தானாய் இருந்தது என்று கூறினார். அதை போல நான் வாயில் எதையும் போட்டுக்கொள்ளப் போவதில்லை. எனவே நாம் நம்முடைய சட்டைப்பையில் சில பொத்தான்களை வைக்க மாட்டோம் என்று நம்புகிறோம். ஆனால் நாமோ அது இங்கே தேவதூஷணமாக தென்படவில்லை என நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் நான் தேவனுக்கும் கூட ஒரு நகைச்சுவை மனப்பான்மை உண்டு என்பது உங்களுக்கு தெரியும். எனவே நாங்கள் இங்கு இருப்பதற்காகவும் இந்த நேரத்தில் ஐக்கியத்தில் பங்கு கொள்வதற்காகவும், மேலும் என்னுடைய சொந்த எளிய முறையில் மீண்டும் ஒருமுறை ஜீவ அப்பத்தை பெற்றுக் கொடுக்கும்படியான இந்த மகத்தான சிலாகியத்திற்காக நாங்கள் மிகவும் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். வேத பண்டிதர்கள் என்ற முறையில் நேற்றிரவு இங்கிலாந்திலிருந்து வந்திருந்த அந்த மனிதன் இங்கு பேசினதை நான் அறிவேன். என்னுடைய 7ஆம் வகுப்பு கல்வியோடு அதை போன்ற ஒரு நபருக்கு பிறகு நான் பிரசங்கிப்பதை வெறுக்கிறேன். ஆனால் தேவன் என்னுடைய இருதயத்தில் உள்ள அர்த்தத்தை உங்களுக்கு விளக்குவார் என்று நான் நம்புகிறேன். புரிகிறதா? என்னுடைய வார்த்தைகள் சரியானதா இருக்கவில்லை என்றாலும் என்னுடைய நோக்கங்கள் சரியானதா இருக்கின்றன என்றே நான் நம்புகிறேன். இப்பொழுது நாம் வேதத்தில் வாசிப்போமாக. உங்களில் அநேகர் அதை பின்தொடர்ந்து பார்க்க விரும்புகிறீர்கள். நான் இந்த காலையில் தீர்க்கதரிசி எரேமியாவின் புத்தகத்திலிருந்து ஒரு சில நிமிடங்கள் வாசிக்கப் போகிறேன். 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து இப்பொழுது துவங்கப் போகிறேன். கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர், நீ போய் எருசலேமின் செவிகள் கேட்கும்படிக்கு கூப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், விதைக்கப்படாத தேசமாகிய வனாந்திரத்திலே நீ என்னை பின்பற்றி வந்த உன் இளவயதின் பக்தியையும் நீ வாழ்க்கைப்பட்ட போது உனக்கு இருந்த தேசத்தையும் நினைத்திருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இஸ்ரவேல் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமும் அவருடைய விளைவின் முதல் பலனுமாயிருந்தது. அதை பட்சித்த யாவரும் குற்றவாளிகளானார்கள். பொல்லாப்பு அவர்கள் மேல் வந்தது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். யாக்கோபின் குடும்பத்தாரே, இஸ்ரவேல் குடும்பத்தின் வம்சங்களே, நீங்கள் எல்லோரும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்கள். கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், எங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணினவரும் அவாந்திர வெளியும் பள்ளங்களும் உள்ள தேசமும் வறட்சியும் மரண இருளும் உள்ள தேசமும் ஒருவனும் கடவாமலும் ஒரு மனுஷனும் குடியிராமலும் இருக்கிற தேசமும் உள்ள வனாந்திரத்தில் எங்களை நடக்கிறவருமாகிய கர்த்தர் எங்கே என்று உங்கள் பிதாக்கள் கேளாமல் என்னை விட்டு தூரப்பட்டு மாயையை பின்பற்றி வீணராய் போகிறதற்கு இடத்தில் என்ன அநியாயத்தை கண்டார்கள். செழிப்பான தேசத்தின் கனியையும் நன்மையையும் சாப்பிடும்படி நான் உங்களை அவ்விடத்துக்கு அழைத்துக் கொண்டு வந்தேன். ஆனாலும் நீங்கள் அதற்குள் பிரவேசித்த போது என் தேசத்தை தீட்டுப்படுத்தி என் சுதந்திரத்தை அருவருப்பாக்கினீர்கள். கர்த்தர் எங்கே என்று ஆசாரியர்கள் சொல்லாமலும் வேதத்தை போதிக்கிறவர்கள் என்னை அறியாமலும் இருந்து மேய்ப்பர்கள் எனக்கு துரோகம் பண்ணினார்கள். தீர்க்கதரிசிகள் பாகாலை கொண்டு தீர்க்கதரிசனம் சொல்லி வீணானவைகளை பின்பற்றினார்கள். ஆதலால் இன்னும் நான் உங்களோட வழக்காடுவேன், உங்கள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளோடும் வழக்காடுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.
over this land of Chedam and நீங்கள் see, கித்தீமின் and தீவுகள் in மட்டும் the கடந்து Tradur, போய் பார்த்து and consider கேதாருக்கு diligently அனுப்பி that, நன்றாய் and விசாரித்து see if there இப்படிப்பட்ட be such காரியம் a உண்டோ thing. என்றும் Has a nation changed their God, எந்த ஜாதியாவது which are no தேவர்கள் God? அல்லாதவர்கள் தேவர்களை மாற்றினது உண்டோ But my என்றும் people பாருங்கள். have changed their என் ஜனங்களோ glory for that which does வீணானவைகளுக்காக not தங்கள் profit. மகிமையை மாற்றினார்கள். Be astonished, O you heavens, at this. வானங்களே இது நிமித்தம் பிரமித்து கொந்தளித்து மிகவும் திடுக்கிடுங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, என் and ஜனங்கள் have இரண்டு தீமைகளை them செய்தார்கள். out cisterns, ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகி என்னை விட்டு விட்டார்கள். broken cisterns that தண்ணீர் could நிற்காத hold தொட்டிகளாகிய no வெடிப்புள்ள water. தொட்டிகளை தங்களுக்கு வெட்டிக் கொண்டார்கள். May the Lord add His blessings to the reading கர்த்தர் தம்முடைய of His வார்த்தைகளின் word. வாசிப்பிற்கு And தம்முடைய I would like ஆசீர்வாதங்களை கூட்டுவாராக. to நான் take a அதிலிருந்து text of வெடிப்புள்ள that தொட்டிகள் என்னும் ஒரு broken பொருளை தெரிந்து கொள்ள cistern. விரும்புகிறேன். In reading this இன்று காலை இந்த வேத வாக்கியத்தை scripture வாசிக்கையில் this morning, which அது all வேத scripture is வாக்கியங்கள் given யாவும் by தேவனுடைய ஆவியின் inspiration, ஏவுதலினால் and we come to the அருளப்பட்டிருக்கிறது. house of the Lord நாம் for சீர்திருந்துவதற்கும் correction புரிந்து and for கொள்வதற்குமே கர்த்தருடைய understanding. வீட்டிற்கு வருகிறோம். And sometimes that we see the சில நேரத்தில் நாம் any little வழியில் thing ஏதாவது in the சிறு way, காரியத்தை காண்கிறோம். like this இந்த military ராணுவ man வீரர் a while ago சற்று முன்னர் was எங்களிடத்தில் speaking பேசிக் to us கொண்டிருந்த and போது saying that சில குறிப்பிட்ட some காரியங்களை certain கூறிக்கொண்டிருந்தார். things that perhaps ஒருவேளை maybe வேறு some of ஏதோ the country தேசத்தில் has ஒரு a குறிப்பிட்ட certain ஏவுகணை missile அல்லது or அந்த something on யோசனையின் that ஏதோ ஒன்று idea. இருக்கலாம். And we've got to find நாம் ஒரு something ராணுவ to counteract மூலோபாயத்தில் that. And அதை the எதிர்க்க military ஏதாவது ஒன்றை கண்டறிய strategy. வேண்டும். Or பாருங்கள், if அதே anything காரியம் goes ஒரு into a சபைக்குள்ளாக church to ஒரு perish where a சபைக்கு man is சென்று அங்கே speaking, ஒரு மனிதன் or if பிரசங்கித்துக் he's an கொண்டிருக்கிறார் evangelist in the field, அல்லது when he அவர் sees ஊழியத்தில் ஒரு uprisings சுவிசேஷகராக and இருக்கிறார் என்று something is just வைத்துக் starting கொள்வோம். to go, அவன் infancy or whatever it கிளர்ச்சிகளை is, காணும் போது அது தொடங்கி நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒன்று, அவ்வாறு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற அதனுடைய ஆரம்பத்திலோ அல்லது அது என்னவாக இருந்தாலும் அவர் ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரனாக இருப்பாரானால் அந்த காரியத்தை ஜனங்களுடைய சிந்தையிலிருந்து வெகு தூரத்திலே தடுத்து நிறுத்துவது அந்த மனிதன்தான். அவர்கள் அதிலிருந்து விலகிக் கொள்வதற்காகவே நாம் அது போன்ற இடங்களுக்குள் செல்வதற்காக அது சம்பவிக்க நாம் விரும்புகிறதில்லை. During the time of Jeremiah here, his prophecy, இப்பொழுது இங்கு எரேமியாவின் காலத்தில் அவனுடைய தீர்க்கதரிசனம் ஏசாயா மரித்து ஏறக்குறைய 60 ஆண்டுகள் கழித்து அது நிகழ்ந்தது. 60 ஆண்டு காலமாக அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசி இருக்கவில்லை. ஆபக்கூக் மற்றும் சில சிறிய தீர்க்கதரிசிகள் இருந்தனர். ஆனால் ஏசாயா தான் கடைசி பெரிய தீர்க்கதரிசி. ஜனங்கள் இந்த நேரத்தில் அவர்களை வெளியே அழைக்க யாருமே இல்லாதிருந்தனர். அவர்கள் வழி விலகி போயிருந்தனர். அதே சமயத்தில் அவர்கள் தேவனுடைய ஜனங்களாக இருந்தனர். அதாவது அவர்கள் இப்பொழுது இந்த நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருந்தனர். அந்த சமயத்தில் தான் அவர்களுக்கு தீர்க்கதரிசனம் உரைக்க எரேமியா தோன்றினான். எரேமியாவும் கூட சிறைபிடிக்கப்படும் முன்பு அவன் தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தான். அவனும் சிறைபிடிக்கப்பட்டு அவர்களுடன் கொண்டு செல்லப்பட்டான். அதன் பின்னர் உண்மையாகவே எரேமியாவுக்கு பிறகு தானியேல் தோன்றினான். அவர்கள் 70 ஆண்டு காலம் அங்கு இருக்க வேண்டும் என்று வேத வாக்கியங்களின் மூலமாக அறிந்து கொண்டதாக தானியேல் கூறினான். உண்மையாகவே அவர்களுக்கு மத்தியில் வேறொரு தீர்க்கதரிசி இருந்தான். அவன் இந்த நுகத்தை அதை தன்னுடைய கழுத்தில் போட்டு அது ஒரு சிறிய காரியமாக இருக்கும். அதாவது 2 ஆண்டுகளுக்கு பாருங்கள், தேவன் அவர்கள் எல்லோரையும் திரும்ப கொண்டு வர போகிறார் என்று கூற விரும்பினான். ஆனால் எரேமியா அதிலிருந்து வித்தியாசமாக அறிந்திருந்தான். தவறாக தீர்க்கதரிசனம் உரைத்த தீர்க்கதரிசிக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதை நாம் அறிவோம். அவன் அதே ஆண்டில் மரித்து போனான். எனவே தேவன் அவனை நிலைத்திருக்க அனுமதிக்கவில்லை. And now we also notice the conditions of the people in that day. இப்பொழுது அந்த நாளில் இருந்த ஜனங்களின் நிலைமைகளையும் கூட நாம் கவனிக்கிறோம். இப்பொழுது நீங்கள் என்னை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம் என்று நான் விரும்புகிறேன். நான் சில வேத வாக்கியங்களையும் குறிப்புகளையும் நான் இங்கே கூற விரும்புகிறேன். வழக்கமாக நான் என்னுடைய வேத வாக்கியங்களையும் மற்ற காரியங்களையும் எழுதி வைக்க வேண்டியதில்லை. ஆனால் நான் 2ஆம் முறை 25 வயதை கடந்த பிறகு பாருங்கள், நான் எனக்கு முன்பு போல ஞாபகம் இல்லை. எனவே நான் ஒரு வேத வாக்கியத்தை எழுதி வைத்துக் கொண்டு அதிலிருந்து நான் எங்கே போக போகிறேன் என்பதை அறிந்து கொள்வேன். அதன் பின்னர் வியாதியத்திற்காக அதிக நேரம் ஜெபித்து வெளியே சென்று நான் செய்ய வேண்டியதை போன்று உண்மையாகவே படிப்பதற்கு எனக்கு நேரமில்லை. But this great prophet of this day, இப்பொழுது ஆனால் இந்த நாளில் இந்த மகத்தான தீர்க்கதரிசி எரேமியா அவன் ஆமோஸ் மற்றும் எலிமின மற்ற அநேக தீர்க்கதரிசிகளின் ஒழுங்கின்படி இருந்தான். அவன் தேசத்தின் நிலைமைகளை கண்டபோது அவன் கலக்கமடைந்தான். இப்பொழுது அங்கிருந்த இடங்கள் சில சமயங்களில் நீங்கள் ஒரு தேசத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கையில் அது ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவிற்கு பிரதிபலிப்பதாக உள்ளது என்று நினைக்கலாம். அது தேசத்தின் ஒட்டுமொத்த காட்சியாகும். எரேமியாவின் நாட்களில் இருந்ததை போன்றே இன்றைக்கு ஒப்பிடக்கூடிய ஒரு நிலைமையை காண்கிறோம்.
that the nation itself altogether has gone into more or less idolatry. அந்த தேசமே ஏறக்குறைய விக்கிரகாராதனைக்குள்ளாகி தேவனை விட்டு விலகி போய் got away விட்டது from God, and by doing that, it's been the weakness. அதை செய்வதன் மூலம் அது பிரசங்க பீடத்தின் பலவீனமாக இருந்து வருகிறது. ஏனென்றால் பிரசங்க பீடம் சரியாக தேவனுடைய வார்த்தையோடு தைத்திருந்தால் தேவன் இங்கே நம் மத்தியில் அசைவாடி கொண்டிருப்பது போல ஒவ்வொரு சபையிலும் இருப்பார். ஆனால் அவர்கள் அதிலிருந்து விலகி சென்று விட்டனர். அந்த காரியத்தை குறித்து தான் இந்த காலையில் நான் பேச விரும்புகிறேன். இப்பொழுது ஒவ்வொரு காலத்திலும் முற்றிலும் உண்மை என்பதை நாம் கண்டறிகிறோம். அது ஆமோஸ் என்று நான் நினைக்கிறேன். சற்று முன்பு நான் அவனை குறிப்பிட்டேன். அதாவது அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசி அல்ல, ஒரு தீர்க்கதரிசியின் குமாரனும் அல்ல என்று கூறினான். ஆனால் சிங்கம் கர்ஜிக்கிறது யார் பயப்படாதிருப்பான் என்று கூறினான். எவரேனும் ஒரு உண்மையான சிங்கம் வனாந்தரத்தில் கர்ஜிக்கும் சத்தத்தை கேட்டால், இங்கே மிருகக்காட்சி சாலைகளில் உள்ள கூண்டுகளில் பூனை போன்று கத்துவதை நீங்கள் கேட்கிறீர்கள். ஆனால் ஒரு சிங்கம் வனாந்தரத்தில் கர்ஜிக்கும் போது ஒவ்வொரு காரியமும் செவி கொடுக்கிறது. நான் அவைகளை வேட்டையாட காட்டில் காத்திருந்திருக்கிறேன். அவன் மிருகங்களின் ராஜாவாக இருக்கிறான். மேலும் அந்த சிங்கம் கர்ஜிக்கும் போது வண்டுகள் கூட சத்தத்தை கீச்சிடுவதை நிறுத்தி விடுகின்றன. ஒவ்வொன்றும் அவ்வாறே செய்கின்றன. குள்ளநரிகள் மற்றும் கழுதை புலிகள், மற்ற மிருகங்கள், பெரிய வகை குரங்குகள், வண்டுகள் போன்றவற்றின் சத்தங்களால் உங்களால் யோசிக்க கூட முடியாது. ஆனால் தூரத்திலே ஒரு சிங்கம் கர்ஜிக்கட்டும், எல்லா வண்டுகளும் சத்தமிடுவதை நிறுத்திவிடும். பாருங்கள், எல்லாமே அதை குறித்து பயப்படுகின்றன. அதே சமயத்தில் அநேக காரியங்கள் அதை கொல்லக்கூடும். ஆனால் அது மிருகங்களுக்கு மத்தியில் ராஜாவாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவன் சிங்கம் கர்ஜிக்கும் போது யார் பயப்படாதிருப்பார் என்று கேட்டான். அவன் அப்படியானால் தேவன் உரைத்திருக்கிறார், யார் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்காமல் இருக்க முடியும் என்று கேட்டான். அந்த நிலைமை இன்றைக்கு மீண்டும் அந்த சவாலை சந்திக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன். தேவன் உரைத்திருக்கிறார். நாம் சுபத்தில் கையெழுத்தை காண்கிறோம். எனவே தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பதும் மற்றும் நாம் முடிவு காலத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை காண்பதும் மிகவும் சுலபமாய் உள்ளது. நாம் தேவனை ஸ்தாபனங்களின் ஒவ்வொரு பிரிவில் இருந்தும், கத்தோலிக்க மார்க்கத்தில் இருந்தும், புராட்டஸ்டன்ட் சபைகள் மூலம், புத்தர்கள் மற்றும் இந்தியாவில் இருந்து இன்னும் என்னென்னவற்றில் இருந்தோ அவர் தம்முடைய ஜனங்களை ஒன்று சேர்க்கிறார், அவர்களை ஒன்று சேர்க்கிறார். இந்த நாள் வருவதை காண நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இப்பொழுது நாம் இது ஒரு மகத்தான நாளாய், மகத்தான சாக்கியங்களில் ஒன்றாய் உள்ளது. அதாவது நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தால், உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பே நாம் தேவனுடைய ஒரு பாகமான ஆத்துமாக்களாக இருந்தபோது, நாம் அவ்வாறு இருக்கையில் நாம் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே அவரோடு இருந்தோம். ஏனென்றால் ஒரே ஒரு நித்திய ஜீவன் தான் உண்டு, அது தேவன். நாம் அவருடைய ஒரு பாகமாக இருக்கிறோம். நாம் அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவியத்தினுடையவர்களாக இருக்கவில்லை. ஆனால் நாம் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே நாம் என்னவா இருந்தோம் என்பதை குறித்து அவருடைய சிந்தையில் இருந்தோம். ஏனென்றால் என்னுடைய மகன் என்னுடைய ஒரு பாகமாக இருக்கிறது போல, நான் என்னுடைய தகப்பனின் பாகமாக இருக்கிறது போன்றே நாமும் அவருடைய ஒரு பாகமாக இருக்கிறோம். நாம் தேவனுடைய முன்னறிவினால் அவருடைய குமாரரும் குமாரத்திகளுமாயிருக்கிறோம். அங்கே முன்னமே இப்பொழுது நான் அறிந்துள்ளபடி நான் அறிந்து கொள்ள முடிந்திருந்தால், முழு காலத்தையும் பார்த்திருந்தால், அப்பொழுது அவர் என்னிடத்தில் நீ எந்த நேரத்தில் ஜீவிக்க விரும்புகிறாய் என்று கேட்டிருப்பார். உலக சரித்திரம் முடிவடைவதற்கு முந்தின நேரத்தில், இந்த நேரத்தில் என்றே நான் கூறியிருப்பேன், வரப்போகும் தேவனுடைய ராஜ்யம் பூமியில் ஸ்தாபிக்கப்பட வேண்டும். இந்த எல்லா காலங்களை காட்டிலும் மிகவும் மகிமையான நேரம் என்று நான் நினைக்கிறேன். தேவன் அவனை நியமித்து வெளியே அனுப்பின போது இஸ்ரவேலர் தீர்க்கதரிசியினால் குற்றம் சாட்டப்படுகின்றனர் என்பதை நாம் இங்கே கண்டறிகிறோம். அவர்கள் இருவரும் பாவங்களுக்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டனர். அவர்கள் செய்திருந்த அந்த இரண்டு காரியங்களின் பேரில் நாம் பேச விரும்புகிறோம். மேலும் அதிலிருந்து நாம் அதனால் பயனடைய விரும்புகிறோம். இப்பொழுது அவர்கள் ஜீவ தண்ணீரின் ஊற்றாகிய தேவனை விட்டு விலகி தங்களுக்கு தண்ணீர் தொட்டிகளை வெட்டி எடுத்திருந்தனர். தேவன் அவர்களுக்கு அளித்திருந்த காரியத்திலிருந்து அவர்கள் விலகிச் சென்று அவர்கள் தாங்களாகவே செய்திருந்த ஏதோ ஒரு காரியத்தை தாங்களாகவே வெட்டி கொண்டார்கள். இந்த நீர்த்தேக்க தொட்டிகளில் அவன் வைத்திருந்த அவைகள் உடைந்து அவைகள் கசிந்து கொண்டிருந்தன என்பதை நீங்கள் கவனியுங்கள். இப்பொழுது ஒரு உடைந்த தொட்டியில் தண்ணீரை தேக்கி வைக்க முடியாது, அது வெளியே கசிந்துவிடும். நான் ஒரு பண்ணையில் வளர்க்கப்பட்டேன். ஒரு பழைய தொட்டி என்னவென்பதையும் நாம் அதை கையாள்வது மிகவும் கடினம் என்பதையும் நான் அறிவேன். இந்த கசிவு தொட்டியானது நாளை குறித்த ஒரு அருமையான காட்சியாக இருக்கிறது என்று நான் நினைக்கிறேன். நம்முடைய நாம் செய்ய முயற்சித்த ஒவ்வொரு காரியமும் மனிதனை ஒன்று சேர்க்க, ஜனங்களை ஒன்று சேர்க்க, சபைகளை ஒன்று சேர்க்க, அது எப்பொழுதுமே அறிவாற்றல் கொண்ட சோதனைகளின் களமாகவே இருந்து வருகிறது.
நாம் எல்லா மெத்தோடிஸ்டுகளையும் பாப்டிஸ்டுகளாக மாற்ற முயற்சித்துள்ளோம். நேர்மாறாகவும் பல்வேறுபட்ட ஸ்தாபனங்கள் உள்ளன. அது துவக்கத்தில் தேவனுடைய திட்டம் அல்ல. சந்திக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஸ்தலம் மாத்திரமே தேவனுக்கு உண்டு. அவர் அங்கு யாத்ரா புத்தகத்தில் என் நாமத்தை வைக்க ஒரு ஸ்தலத்தை நான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன், அந்த ஸ்தலத்தில் மாத்திரமே நான் ஜனங்களை சந்திப்பேன் என்று கூறினார். அவருடைய நாமம் விளங்க அவர் ஒரு ஸ்தலத்தை தெரிந்து கொண்டார். தமது நாமத்தை அவர் எங்கு வைத்திருந்தாரோ அங்குதான் அவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சந்தித்தார். இன்றைக்கு தமது சபையை சந்திக்கிற ஒரு ஸ்தலத்தை அவர் பெற்றிருக்கிறார். அந்த நாமத்தை அவர் தெரிந்து கொண்டார். அந்த நாமம் தான் இயேசு கிறிஸ்து. அங்கேதான் உண்மையான விசுவாசி இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும்போது அவர் அவரை சந்திக்கிறார். தமது நாமத்தை வைக்க அவ்விடத்தை தான் தேவன் தெரிந்து கொண்டார். நீங்கள் தேவனுடைய நாமமா எனலாம். அவர் நான் பிதாவின் நாமத்தினாலே வந்தேன் என்றார். எனவே அங்குதான் தேவன் தம்முடைய நாமத்தை வைத்தார். அது கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தது. கிறிஸ்துவில் தான் நாம் அனைவரும் சிந்தப்பட்ட ரத்தத்தின் கீழ் ஒன்று கூடி உண்மையான ஐக்கியம் கொள்ள முடியும். மனிதனை எந்த விடத்தில் சந்திக்க வேண்டும் என்று தேவன் தொடக்கத்திலேயே ஏதேன் தோட்டத்தில் தமது திட்டத்தை வகுத்தார். அது அறிவார்ந்த புரிந்து கொள்ளுதலின் பேரில் அல்ல. அது அப்படி இருந்திருந்தால் ஏவாள் அவருடைய திட்டத்தோடு சரியாக இணங்கி இருந்தாள் என்றாகிவிடுமே. ஆனால் நிச்சயமாக தேவன் அப்படி செய்ய மாட்டார் என்னும் சாத்தானின் புத்தி கூர்மையான கருத்தை அவள் ஏற்றுக்கொண்டாள் என்று நாம் அறிவோம். ஆனால் தேவனோ அப்படி செய்வார் என்று அவர் கூறினார். ஆகவே அவர் மீட்பிற்கான இடத்தை தெரிந்து கொண்டார். அது ரத்தத்தின் மூலமே என்று நுண்ணறிவின் கருத்தின் அடிப்படையில் அல்ல. எனவே நாம் ஆகாயத்தில் மாத்திரமே சிலம்பம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் ஜனங்கள் அதை செய்ய முயற்சிப்பது மானுட சுவாபமாய் உள்ளது. நமக்கு நேரம் இருந்தால் நாம் அதை பல கூறுகளாக விளக்கலாம். ஆனால் அந்த பொத்தான் எனக்கு தேவையில்லை. எனவே நாம் கசிவு தொட்டிகளை முடிந்த அளவு எளிமையாக விளக்கி கூற முயற்சிப்போம். அது மறுபடியும் நிகழ்ந்துள்ளது என்பதை நாம் கண்டறிகிறோம். அது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய காலத்தை குறித்த நம்முடைய எல்லா முயற்சியும் குறித்த அதே காட்சியாக உள்ளது. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை உச்சரிக்கும் தேவனுடைய ஊழியக்காரர் எவரும் ஒவ்வொரு முயற்சியையும் அலட்சியப்படுத்துவதில்லை. அவருடைய நாமத்தை பயபக்தியோடும் மரியாதையோடும் அழைப்பதற்காக அவர் கனப்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த கடைசி நாட்களில் பூமியெங்கும் பரவியுள்ள மகத்தான சுவிசேஷ முறைமைகள் போன்றவைகளின் மூலமாக நாம் ஜனங்களை இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் கீழ் கொண்டு சேர்க்கும் வரையில் நாம் இன்னமும் அவர்களை ஒரு மனதோடு ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று நான் நினைக்கிறேன். அந்த ஓரிடத்தில் மாத்திரமே நாம் எப்போதும் பாதுகாப்பாக இருப்போம். அண்மையில் கிழக்கு பாகத்தில் உள்ள ஒருவர் என்னிடம் தொலைபேசியில், சகோதரன் பிரணாமே, நீங்கள் அரிசோனாவுக்கு செல்வதாகவும் அங்கு பாதுகாப்பான ஒரு இடத்தை நீர் அமைத்துள்ளதாகவும் நான் கேள்விப்படுகிறேன் என்றார். செய்தியானது எப்படி வந்தது என்றும் அலாஸ்காவில் என்ன நேரிடும் என்றும் கர்த்தரிடம் சொன்னார் என்பதையும், எப்படி கலிபோர்னியா முழுவதிலும் அது நேரிடும் என்றும் அது அவ்வாறு இருந்து வருகிறதையும் நீங்கள் அறிந்துள்ளீர்கள். அவர்கள் இப்பொழுது அதுவும் மற்ற ஒவ்வொரு காரியமும் குலுங்கினால் பாதுகாப்பான மண்டலம் எங்குதான் உள்ளது என்று கேட்டனர். நான் எனக்கு தெரிந்த பாதுகாப்பான மண்டலம் ஒன்று மாத்திரமே, அது கிறிஸ்துவுக்குள் உள்ளது. கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பவர்கள் என்றேன். அது ஒன்றை மாத்திரமே நான் அறிவேன். இப்பொழுது எரேமியா புலம்பும் தீர்க்கதரிசி என்றும் கூட அழைக்கப்பட்டான். காரணம், நான் நினைக்கிறேன் அது இந்த தீர்க்கதரிசியை புலம்ப செய்தது. சரியாக கூறினால் அவன் தீர்க்கதரிசியாய் இருந்த காரணத்தால் தேவனுடைய வார்த்தை அப்படிப்பட்ட தீர்க்கதரிசிகளிடம் வருகிறது. ஜனங்கள் தங்கள் பாரம்பரியங்களை கடைபிடித்து அதே சமயத்தில் அவர்கள் போகும் வழி சரி என்று எண்ணியிருந்ததை அவர் கண்டார். அவர்களை திருத்த ஒரு வழியும் இல்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் சிறைபிடிக்கப்பட்டு கொண்டு செல்லப்பட போகிறவர்களாக இருந்தனர். ஏனென்றால் நீங்கள் எதை விதைக்கிறீர்களோ அதையே அறுக்கிறீர்கள் என்பதை நாம் அறிவோம். நீங்கள் யாராய் இருந்தாலும், நீங்கள் என்னவா இருந்தாலும் அது ஒரு பொருட்டல்ல. நாம் ஒரு தேசமாக அறுத்துள்ளோம், இல்லை விதைத்துள்ளோம். சரியாக கூறினால் நாம் அறுக்க வேண்டும். கர்த்தருக்கு சித்தமானால் நான் நாளை பிற்பகல் பிரசவ வேதனைகள் என்பதன் பேரில் பேசவிருக்கிறேன். நான் அங்கே அதை குறித்து பேசுவேன். அதாவது நாம் அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது. நாம் விதைத்துள்ளதை நாம் அறுத்தாக வேண்டும். தாறுமாறாக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை அனுசரிக்கும் நம்மை இன்றைக்கு தேவன் தப்ப விடுவாரானால், கிறிஸ்தவ மார்க்கம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த காரியங்களில் ஜனங்களை தாறுமாறாக்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். சகோதரன் மூர் ஒருமுறை கூறினது போல, அவர் சோதோம் குமாராவை மறுபடியும் எழுப்பியதை தீர்க்கரையாக்கினதற்காக அதனிடம் மன்னிப்பு கேட்டு கடமைப்பட்டிருக்கிறார். அது உண்மை. ஏனெனில் தேவன் இன்னும் நீதி உள்ளவராயிருக்கிறார். அங்கே அநீதி உண்டாயிருக்கிறது. அது அவருடைய பரிசுத்தத்துக்கும் வார்த்தைக்கும் அநீதியாய் கொண்டிருக்கும் போது அவர் ஜனங்கள் விதைத்ததை அவர்களே அறுக்கும்படிக்கு செய்கிறார். நாம் அதை செய்தாகத்தான் வேண்டும். இப்பொழுது அவர்கள் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகி அவரை விட்டுவிட்டு தங்களுக்கு தொட்டிகளை வெட்டிக் கொண்டார்கள் என்பதை கவனியுங்கள். இப்பொழுது இங்குள்ள சிலருக்கு ஒரு தொட்டி என்றால் என்னவென்று தெரியாமல் இருக்கலாம்.
ஒரு தொட்டி என்பது ஒரு கிணற்றின் ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கொள்ள முயற்சிக்க ஒரு மனிதனால் உண்டாக்கப்படுகின்றதே ஒரு தொட்டியாகும். அது யாரோ ஒருவர் தோன்றினதால் உண்டானது. எத்தனை பேருக்கு ஒரு தொட்டி என்றால் என்னவென்று தெரியும்? சரி, இன்று காலை கிராமப்புறத்திலிருந்து வந்துள்ள அநேகர் இங்கு உள்ளனர். எனவே அவர்கள் நான் தங்கியிருந்த இடத்தில் இருக்கும் பழைய தொட்டியை நினைவுக்கு வருகிறது. அது எப்படி காணப்பட்டது? அதில் உள்ள தண்ணீரை குடிக்க நான் எப்பொழுதுமே பயந்தது உண்டு. அது ஒரு மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட தொட்டியாக இருந்தது. அதன் பேரில் ஒருபோதும் சார்ந்திருக்க முடியாது. நீங்கள் ஒரு தொட்டியின் மேல் சார்ந்திருக்க முடியாது. இப்பொழுது மனிதன் செய்கிற எந்த காரியமும் வழக்கமாக நல்லதல்ல. ஆனால் கர்த்தர் காலத்தை அதனுடைய சுழற்சிக்குள் வைத்துள்ளது போன்றே உள்ளது. பூமி சுழல்கிறது. அது ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு மணி நேரமும் பிழையின்றி சுற்றி வருகின்றது. சூரியன் அஸ்தமிக்க ஒருபோதும் தவறுகிறதில்லை. ஆனால் நம்மிடம் உள்ள சிறந்த கடிகாரங்களும் கூட ஒரு மாதத்தில் எத்தனையோ நிமிடங்கள் தவறி போகின்றன என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள், தேவன் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் பரிபூர்ணமாக இருக்கின்றன. மனிதன் செய்கிறது பரிபூர்ணமற்றதாய் உள்ளது. எனவே நீங்கள் பரிபூர்ணமாக இருக்க முடியும் போது ஏன் மனிதன் செய்கிறதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்? பெந்தேகோஸ்தே ஜனங்களாகிய நம்மை குறித்து நான் எப்பொழுதுமே கூறி வந்துள்ளேன். பாருங்கள், நாம் உண்மையாகவே தேவனுடைய ஒழுங்கிலிருந்து நாம் விலகினவர்கள் அல்ல என்று நாம் அவ்வாறு இருக்கிறோம் என்று நாம் நம்புகிறதில்லை. ஆனால் நமது மத்தியில் வேறொருவரை பாவனை செய்ய முயற்சிக்கிற ஜனங்கள் உள்ளனர் என்று நமக்கு தெரியும். அது மனித இயல்பு. அவர்கள் அப்படி செய்ய முயற்சிப்பார்கள். அவர்கள் அதை வேதத்திலும் கூட செய்தார்கள். ஒருவன் நான் பவுலை சேர்ந்தவன் என்றும் மற்றொருவன் நான் சீலாவை சேர்ந்தவன் என்றான். ஆனால் வேறொருவன் செய்ததை அல்லது செய்து கொண்டிருப்பதை அவர்களும் பாவனை செய்ய முயன்றனர். ஆகாயம் முழுவதும் உண்மையானவைகளால் நிரம்பி இருக்க வாக்குத்தத்தமானது உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் என்று இருக்கும் போது நீங்கள் ஏன் ஒரு போலியான பாவனையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? நீங்கள் ஏன் வித்தியாசமாக இருந்த ஏதோ ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? வேதாகமும் தேவனுடைய கலப்படமில்லாத வார்த்தையாக அமைந்திருக்கும் போது நீங்கள் ஏன் மனிதனுடைய பிரமாணங்களையும் கோட்பாடுகளையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? கர்த்தராகிய இயேசு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:18 கூறியிருக்கும் போது நீங்கள் ஏன் கூட்டவோ அல்லது எடுத்து போடவோ முயல்கிறீர்கள்? இதனுடன் ஒருவன் எதையாகிலும் கூட்டினார் அல்லது இதிலிருந்து எதையாகிலும் எடுத்து போட்டால் ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவனுடைய பங்கு எடுத்து போடப்படும் என்றுள்ளது. தேவன் முதலில் மானிட வர்க்கத்தை பூமியில் அமைத்த போது அவர்கள் அவருடைய வார்த்தையினால் ஜீவிக்கிறார்கள் என்று அவர் அவர்களிடம் கூறினார். இப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தை ஒரு சங்கிலியை போன்றது. நீங்கள் அதை கொண்டு நரகத்தை கடந்து செல்கிறீர்கள். அதனுடைய சங்கிலி அதனுடைய மிக சிறந்த பலவீனமான இணைப்பில் மாத்திரமே உள்ளது. மேலும் அதனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் நாம் காத்துக்கொள்ள தேவன் விரும்புகிறார். இப்பொழுது அதுவே வேதாகமத்தின் முதல் காரியமாய் இருந்தது. ஒரு வார்த்தையை மீறினதற்காக மானிட வர்க்கத்தை மரண இருளுக்குள் தள்ளிவிட்டது. இயேசு வேதத்தின் மத்தியில் வந்து மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று அவர் கூறினார். வார்த்தைகளின் ஒரு பாகத்தையோ அல்லது 199 அல்ல, ஆனால் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஏவாளும் ஆதாமும் இருந்தது போல. வேதாகமத்தின் கடைசியில் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:18 அவர் எவனாகிலும் இதிலிருந்து ஒரு வார்த்தை எடுத்து போட்டால் அல்லது இதனோடு ஒரு வார்த்தையை கூட்டினால் என்று கூறினார். இது தேவனுடைய சொந்த கருத்தாய் இருக்கும் போது நாம் ஏன் இங்கே யாரோ ஒருவருடைய கருத்துக்களை புகுத்த வேண்டும்? அவர் கூறினதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகிறோம். எந்த மனுஷனுடைய வார்த்தையும் போய் என்னுடையதே சத்தியம் என்றும் கூட எழுதப்பட்டுள்ளது. அதுதான் இந்த தீர்க்கதரிசியோடு உள்ள காரியமாய் இருந்தது. எரேமியாவின் நாட்களில் அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசியாய் இருந்தான். அவன் கர்த்தருடைய வார்த்தையை உடையவனாய் இருந்தான். இந்த நபர் அதற்கு ஏதோ ஒன்றை புகுத்த முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தார். இப்பொழுது அதன் பேரில் சார்ந்திருக்க முடியாது. நான் இப்போது இந்த தொட்டிகளை நாம் எடுக்க முயற்சித்துள்ள இந்த அமைப்புகளுக்கு ஒப்பிட்டுக் கூறுகிறேன். தேவனுடைய மூல வார்த்தையின் ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் அதனுடைய ஸ்தானத்தை ஒன்றுமே எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. அது தேவனாய் இருக்கிறது. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது. அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார். எபிரேயர் 13:8 அவர் நேற்று மின்னும் என்று மாறாதவராய் இருக்கிறார் என்று கூறியுள்ளது. அதிலிருந்து நாம் எப்படி விலகிச் செல்ல முடியும்? அது சத்தியமாய் இருக்க வேண்டும். அவர் மாறாதவராய் இருக்கிறார். அவர் ஒவ்வொரு கொள்கையிலும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். அந்த காரணத்தினால் தான் பாப்டிஸ்டுகளும் மெத்தோடிஸ்டுகளும் கத்தோலிக்கர்களும் பிரஸ்பிட்டரியன்களுமாகிய நீங்கள் அந்த பிரசனத்தை அனுபவித்து மகிழ்கின்றீர்கள். எங்கோ உங்களுக்குள் நீங்கள் தேவனை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஒரு கால் எப்போதாவது ஒரு அறிவாற்றல் கொண்ட வழியில் ஒரு கால் நீங்கள் தேவனுடைய வல்லமையை உணர்ந்திருக்கலாம். நீங்கள் ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரராய் இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் உண்மையாகவே தேவனுக்குள் வந்து ஒரு தேவனுடைய குமாரனாக அல்லது ஒரு குமாரத்தியாக அவரில் உள்ள உங்களுடைய ஸ்தானத்தை அடையாளம் கண்டுகொள்ளும் போது அதுவே உங்களுக்கு அந்த மகத்தான
சிலிர்ப்பை கொண்டு வருகிறது. அதாவது நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் எண்ணியிருந்தார். இப்பொழுது நாம் பரிசுத்த மார்க்கு 16ஆம் அதிகாரத்தில் இயேசு நீங்கள் உலகமெங்கும் போய் உபதேசியுங்கள் என்று கூறவில்லையா? அவர் போய் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியுங்கள் என்றார் என்பதை கவனிக்கிறோம். சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தல் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையை நிரூபித்து காட்டுதலாய் உள்ளது. நீங்கள் உலகமெங்கும் போய் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையை நிரூபியுங்கள். இந்தியாவில் உள்ள பம்பாயில் நடைபெற்ற கூட்டத்திற்கு ஆதரவளித்தவர்களில் ஒருவரான ஒரு சகோதரனிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். தென்னாப்பிரிக்காவிலும் பல்வேறு இடங்களிலும் அநேக மிஷனரிமார்கள் அதை ஒரு வார்த்தையாக அல்லது ஒரு அறிவாற்றல் கொண்ட கருத்தாக போதித்திருந்தனர். ஆனால் ஒரு நாள் கூட்டத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி வந்தபோது அவர்கள் நின்று கொண்டிருந்த அதே இடத்தில் ஒரே பீட அடைப்பில் 30,000 பழங்குடியினரை ரட்சித்தார். அங்கே நின்று கொண்டிருந்த ஸ்திரீகள் அவர்கள் உலகத்திற்கு வந்தபோது நிர்வாணமாய் இருந்தது போலவே கிட்டத்தட்ட அவர்கள் நிர்வாணமாய் இருந்தனர். கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள அவர்கள் தங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தின அதே நிமிடத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த ஸ்தலத்தின் மேல் இறங்கி ஒரே நேரத்தில் சக்கர நாற்காலிகளிலும் கட்டில்களிலும் நீண்ட படுக்கைகளிலும் இருந்த 25,000 பேரை குணமாக்கினார். நகரத்தின் நகராண்மை தலைவர் அடுத்த நாள் வீதியில் இந்த வாகனங்கள் பார சுமைகளை ஏற்றி செல்வதை பார்க்கும்படி என்னிடம் கூறினார். அந்த ஸ்திரீகள் தாங்கள் நிர்வாணமாக இருந்ததை அறியாமல் அங்கே நிர்வாணமாக நின்று கொண்டிருந்தனர். ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களை தொட்டவுடனே அவர்கள் தங்களுடைய புருஷர்களின் பிரசனத்திலிருந்து விலகிச் சென்று தங்களுடைய கரங்களை வைத்து மறைத்தனர். தேவனுடைய பிரசனத்தில் அமெரிக்காவில் உள்ள நாம் எப்படி நம்மை ஒரு கிறிஸ்தவ தேசமாக அழைத்துக் கொள்கிறோம் என்று நான் வியப்புற்றுக் கொண்டிருக்கிறேன். ஒவ்வொரு வருடமும் நாம் நம்முடைய ஸ்திரீகள் அதிகமாக ஆடைகளை களைகின்றனர். நீங்கள் அதிகமாக ஆடைகளை அணிந்து கொள்ள வேண்டும். கிறிஸ்துவை குறித்து நீங்கள் அதிகமாக தரித்துக் கொள்ளும் போது நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த நிலைமைகளை குறித்து அதிக உணர்வுள்ளவர்களாக இருப்பீர்கள். சில சமயங்களில் தெருவில் ஜனங்கள் நடந்து கொள்ளும் விதத்தை நான் காணும் போது அது மனதளவில் சரியாக இருக்கிறதா என்று நான் வியப்புறுகிறேன். அவர்கள் அதை உணரும் போது அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் தங்களை பிசாசின் தூண்டிலாக ஆக்கிக்கொண்டு ஆத்துமாக்களை நரகத்திற்கு அனுப்புகின்றனர். அது உண்மை. ஆனால் உலகம் எரேமியாவின் நாட்களில் இருந்தது போன்ற ஒரு அழிவில் உள்ளது. இப்பொழுது நீர் தொட்டிக்கு திரும்புவோம். இப்பொழுது இந்த நீர்த்தேக்கம் தன்னையே நிரப்பிக் கொள்ள முடியாதபடியால் அதை சார்ந்திருக்க முடியாது. அது அதை நிரப்ப உள்ளூர் மழையை அல்லது உள்ளூர் எழுப்புதல்களை சார்ந்திருக்க வேண்டும். இங்கே ஒரு சிறு எழுப்புதலும் அங்கே ஒரு சிறு எழுப்புதலும் அல்லது அதை நிரப்பும்படிக்கு. எனவே அதன் பேரில் சார்ந்திருக்க முடியாது. அது தன்னை நிரப்பிக் கொள்ள முடியாது. அது தனக்குத்தானே போதாமையாயிருக்கிறது. அது அதை செய்ய முடியாது. அதை நிரப்ப மழையே சார்ந்திருக்க வேண்டும். அதன் பின்னர் அதற்கு அது அதனுடைய மழையை எங்கிருந்து பெறுகிறது? அது அதனுடைய தண்ணீரை தொட்டியில் பெறுகிறது என்பதை நாம் கவனிப்போம். அது களஞ்சியங்களின் உச்சியிலிருந்து கொட்டகைகளிலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறது. அங்கே தூசியானது வீசுகின்ற எல்லா அழுக்குகளையும் அது நேராக மழைநீருக்குள்ளாக வந்து மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு தொட்டிக்குள்ளாக சரியாக கீழே இறங்குகிறது. அது ஏறக்குறைய ஒரு சாக்கடை கால்வாய் போன்றதாகிவிடுகிறது. அது தொழுவத்தின் உச்சியிலிருந்து எல்லா மிருகங்களையும் கழுவி கொட்டகையிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசுகிறது. அது போன்றவைகளினால் நிரம்புகிறது. காற்று வீசி தூசி போன்றவற்றை தொழுவத்திற்குள் கொண்டு வருகிறது. அதன் பின்னர் உள்ளூர் மழையானது வந்து அந்த மழையானது அதை கழுவிவிடுகிறது. அதன் பின்னர் தண்ணீர் மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு தொட்டியின் மூலம் ஒரு மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு துவாரத்தின் மூலமாக மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட தொட்டிக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. அதன் பின்னர் அது அங்கு செல்லும் போது அது அசுத்தமாயும் மிகவும் அசுத்தமாயும் நீங்கள் அதன் மேல் ஒரு வடிகட்டி துணியை வைக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் நீங்கள் அதை குடிக்க முடியாது. இப்பொழுது பாருங்கள், அது கூரையிலிருந்து ஒரு மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட தொட்டியின் மூலம் மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட துவாரம் ஒரு மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட தொட்டியில் கழுவி கொண்டிருக்கிறது. அதன் பின்னர் ஒரு மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட வடிகட்டியை அதன் மேல் பொருத்தி அதில் சில பூச்சிகள் விழாமல் தடுக்கப்படுகின்றன. இப்பொழுது மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட இந்த ஸ்தாபனத்தில் அல்லது தொட்டியில் அங்கே தண்ணீர் தங்கிய ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகு இவைகளை நாம் கவனிக்கிறோம். என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள், என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். சரி, அது எல்லா விதமான வேத சாஸ்திரங்களும் மற்ற காரியங்களும் அதற்குள் கழுவப்பட்ட பிறகு இப்பொழுது அது ஒரு சில நாட்கள் அங்கே நிற்கும் போது அது தேக்கமடைகிறது என்பதை நாம் கண்டறிகிறோம். எவருமே சபையின் சரித்திரத்தில் தேவன் ஏதோ ஒரு செய்தியை அனுப்பும் போது அது தேவனிடத்திலிருந்து புதியதாக மாறும்போது அதன் பின்னர்
அந்த ஸ்தாபகரின் ஜீவியத்திற்கு பிறகு அல்லது அது என்னவா இருந்தாலும் நீங்கள் அவரை சீர்திருத்தக்காரர் என்று அழைக்கலாம் அல்லது அதை குறித்து நீங்கள் என்ன கூற விரும்பினாலும் அவருடைய மரணத்துக்கு பிறகு அவர்கள் ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி அவர்கள் ஒரு ஸ்தாபனத்தை உருவாக்குகிறார்கள். அவர்கள் அதிலிருந்து ஒரு ஸ்தாபனத்தை உண்டாக்கி கொண்டவுடனே அது அங்கேயே மரித்து விடுகிறது. அது மீண்டும் ஒருபோதும் எழும்புவதில்லை. அது காலங்கள் தோறும் உண்மையாகவே அவ்வாறு நிகழ்ந்து வந்துள்ளது. இங்கே அமர்ந்துள்ள இந்த கத்தோலிக்க பாதிரியாருக்கு மரியாதை செலுத்துகிறேன். தேவன் சபையை ஸ்தாபித்த போது இல்லை, அதை ஸ்தாபனமாக்கவில்லை. தேவன் ஒருபோதும் ஒரு சபையை ஸ்தாபனமாக்கவில்லை. அவர் அந்த விதமான ஒரு பணியில் இல்லை. அவர் பிறப்பில் இருக்கிறார், ஸ்தாபனத்தில் அல்ல. எனவே தேவன் பெந்தேகோஸ்தே நாளில் சபையை ஆரம்பித்த போது அதன் பின்னர் ரோமாபுரியில் உள்ள நிசாயாவில் அவர்கள் அதை ஸ்தாபனமாக்கினர். அங்கேதான் அது தன்னுடைய வல்லமையை இழந்தது. அதன் பின்னர் நாம் லூத்தரன் சீர்திருத்தத்துக்கு வந்தோம். அது ஒரு மகத்தான காரியமாய் இருந்தது. விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் என்ற தேவனுடைய வார்த்தை அருளப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து அடிவகுத்து செல்வதற்கு பதிலாக அவர்கள் ஒரு லுத்தரன் சபையை உண்டாக்கி கொண்டு இந்த குழுவிலிருந்து தங்களை பிரித்துக் கொண்டனர். அதன் பின்னர் அது மரித்து போனது. அதன் பின்னர் தேவன் ஜான் வெஸ்லியை பரிசுத்தமாவதிலோடு கிருபையின் இரண்டாம் கிரியையின் செய்தியோடு எழுப்பினார். அது ஒரு அற்புதமான காரியமாய் இருந்தது. ஆனால் வெஸ்லி மற்றும் ஆஸ்பரிக்கு பிறகு அவர்கள் அதை ஸ்தாபனமாக்கினர். அது மரித்து போய்விட்டது. அதன் பின்னர் பெந்தேகோஸ்துக்கள் வரங்களை திரும்பலித்தலோடு தோன்றினர். அவர்கள் நன்றாக இருந்தனர். என்ன நடந்தது? அது ஸ்தாபனமாகி அது மரித்து போனது. சரியாக இப்பொழுது இவை எல்லாவற்றின் மத்தியிலும் ஒவ்வொரு தலைமுறையிலிருந்தும் மீதியானவர்களை தேவன் இன்னமும் அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் நிச்சயமாகவே இருக்கிறார். இது நான் வெளியே வந்து ஒன்று கூடும் நேரமாக உள்ளது. அந்த விதமாகத்தான் நான் நினைக்கிறேன். முழு சுவிசேஷ வர்த்தக புருஷர்களும் இந்த சுவர்களை தகர்ப்பதில் பெரும்பங்கு வகித்துள்ளனர். எங்களுக்குள் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. நாம் ஒன்று கூடி ஒரு ஸ்தாபனத்தின் கீழ் அல்ல, ஒரு கோட்பாட்டின் கீழ் தேவனை தொழுது கொள்வோமாக என்கின்றனர். அது ஒரு ஸ்தாபனமாக இருந்தால் நான் இந்த மேடையை விட்டு இப்பொழுது சென்று விடுவேன். எனக்கு அதனோடு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. அது என்னவெனில் அது ஒரு ஐக்கியமாக இருக்க வேண்டும். ஏதோ ஒரு கோட்பாட்டின் ஐக்கியம் அல்ல. அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையினால் கிறிஸ்துவுக்குள் ஐக்கியம் கொள்வதே அந்த காரியமே ஜீவனை கொண்டு வருகிறது. அது பிறப்பை கொண்டு வருகிறது. பிறப்பு வருவதற்கு முன்பே பிறப்புக்கு முன்னரே மரணம் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் உணர்கிறோம். ஒரு பிறப்பு ஒரு அலங்கோலமாக இருக்கிறது. அது எந்த விதமான ஒரு பிறப்பாக இருந்தாலும் நான் கவலைப்படுகிறது இல்லை. அது ஒரு பன்றி அடைக்கும் பட்டியல் இருக்குமானால் அல்லது அது எங்கே இருந்தாலும் அது ஒரு அலங்கோலமாக இருக்கிறது. புதிய பிறப்பும் அவ்வாறே உள்ளது. நீங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் செய்ய நினைக்காத காரியங்களையே அது உங்களை செய்ய வைக்கிறது. ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கு மரிக்க ஆயத்தமாகும் போது அப்பொழுது நீங்கள் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக மீண்டும் பிறக்கிறீர்கள். அப்பொழுது காரியங்கள் திறக்கப்பட்டு ஜீவியம் உங்களுக்கு ஒரு புதிய காட்சியாக மாறுகிறது. ஏனென்றால் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்து என்னும் நபரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்களே என்று ஏதோ ஒரு வேத சாஸ்திரத்தையோ அல்லது ஏதோ ஒரு கோட்பாட்டையோ அல்ல. இல்லை, எழுதப்பட்ட வார்த்தைக்கு கூட அது பரிசுத்த ஆவியினால் உயிர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். நீங்கள் எவ்வளவுதான் வேத சாஸ்திரத்தை பெற்றிருந்தாலும் அது அங்கே மரித்து கிடக்கிறது. நான் ஒரு கைப்பிடி அளவு கோதுமையை பெற்றுக் கொள்ளலாம். அது உயிர்ப்பிக்கப்படக்கூடிய செயல்முறைக்குள் செல்லும் வரை கோதுமை ஒருபோதும் ஜீவிக்காது. நீங்கள் ஒரு வேத பாண்டித்திய பட்டம் PhLL நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அதன் மேல் வந்து தேவனோடு ஒரு தனிப்பட்ட அனுபவமாக அதை உங்களுக்கு உயிர்ப்பிக்கும் வரை பிரயோஜனமே இல்லை. அப்பொழுது கோதுமை எந்த நன்மையும் செய்யாது. உங்களுடைய கற்றல் வீணாயிருக்கிறது. அன்று ஒரு இரவு இங்கே இந்த ஆங்கிலேயர் கூறினது போல நான் அதை குறித்து மிகவும் வியப்படைந்தேன். பவுலை போல அவன் பெற்றிருந்த எல்லா கல்வி அறிவையும் அவன் கிறிஸ்துவை கண்டறிய அவன் அறிந்திருந்த எல்லாவற்றையும் மறந்து அவன் செய்ய மாட்டான் என்று அவன் நினைத்திருந்த காரியங்களை செய்கிறான். ஆனால் அந்த விதமாகவே தேவன் செய்கிறார். அவர் நம்முடைய கல்வி முறையில் நம்மை தாழ்த்துகிறார். நான் அறியாமையை ஆதரிக்க முயற்சிப்பது போல அல்ல. ஆனால் நான் உங்களுக்கு வித்தியாசத்தை கூற முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். கல்வி ஒருபோதும் ஜீவனை கொண்டு வர முடியாது. ஜீவனை கொண்டு வர தேவனுடைய ஆவியே தேவைப்படுகிறது. அந்த ஜீவன் அறிவாற்றல் கொண்ட எழுப்புதலில் இருந்து தோன்றக்கூடாது. அது வேதாகமத்திலிருந்து வெளிவர வேண்டும். வார்த்தை எழுப்புதல் அந்த வார்த்தை நேற்று மீண்டும் என்றும் மாறாததாக இருக்கிறது. அது இன்றைக்கு விழும்போது உயிர்ப்பிக்கும் போது அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் பெற்றிருந்த அதே பலன்களையே நீங்கள் பெற்றுக் கொள்கிறீர்கள். சரியாக அது எப்பொழுதும் இருந்து வருகிறது. அது எப்பொழுதும் அவ்வாறே இருக்கும். ஏனென்றால் அது தேவனுடைய ஆவியானவரே சூழ்நிலையை ஒழுங்குபடுத்துகிறார். காரியங்களை செய்ய சூழ்நிலை தேவைப்படுகிறது. அந்த காரணத்தினால் தான் புருஷராகிய உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே உங்களுடைய பிள்ளைகளை இங்கே கொண்டு வாருங்கள் என்று போதிக்கப்படுகின்றீர்கள். பாருங்கள், நிச்சயமாக அது உண்மை.
ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு என்னுடைய மகள் ரெபேக்காள் உள்ளே வந்து அமர்ந்திருந்ததை கண்டு நான் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். நான் ஒரு ஸ்திரீயை பார்த்து கண் சிமிட்டுவதை உங்களில் சிலர் பார்த்தீர்கள். அது என்னுடைய மகள். அவள் உள்ளே வந்து அமர்ந்தாள். அவள் ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். அதனால்தான் அவள் இங்கே கூட்டத்தில் இருக்கிறாள். அதன் நோக்கமும் அதுதான். அதற்கு சூழ்நிலையே அவசியமாயிருக்கிறது. வயோதிக வேத பண்டிதர் பாஸ்வர், நீங்கள் ஒரு கோழி முட்டையை எடுத்து அதை ஒரு நாய்க்குட்டியின் கீழ் வைத்தால் அது ஒரு கோழி குஞ்சு பொறிக்கும் என்று கூறுவது வழக்கம். ஏனென்றால் அது ஒரு முட்டை சரியான சூழ்நிலையை பெற்றுள்ளது. நீங்கள் ஒரு மெத்தடிஸ்டாகவோ பாப்டிஸ்டாகவோ பிரெஸ்பிட்டேரியனாகவோ இருந்தாலும் எனக்கு கவலையில்லை. சரியான சூழ்நிலையில் அது புதிதாக பிறந்த ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை பிறப்பிக்கும். நீங்கள் எந்த ஸ்தாபன அடையாளத்தை உடையவர்களாக இருந்தாலும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. சூழ்நிலையே அதை செய்கிறது. நான் மாடு மேய்ப்பதுண்டு. நாங்கள் அவைகளை காட்டுக்குள் கொண்டு சென்ற போது வனக்காவலரை நான் கவனித்தேன். பண்ணைகளில் உள்ள மேய்ச்சல் நிலங்களில் இருந்து வெளியேற்றி அவைகளை காடுகளில் ஓட்டினர். அவன் அங்கே நின்று கொண்டு அவைகள் வாசலருகே செல்லும் போது அந்த தடுப்பு வேலையினூடாக கவனித்துக் கொண்டிருப்பான். அவன் பெயர் அடையாளங்களுக்கு ஒருபோதும் அதிக கவனம் செலுத்துவதில்லை. ஏனென்றால் எல்லா விதமான அடையாள சின்னங்களும் அங்கு சென்றன. ஆனால் ஒரு காரியத்தை அவன் கவனித்தான். அது ஏர்போர்ட் இனத்தை சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் அது அந்த காட்டுக்குள் செல்ல முடியாது. ஏனென்றால் அது ஏர்போர்ட் சங்கம் தான் அந்த காட்டில் மேய்கிறது. இனவெருத்தியை சரியாக வைத்துக் கொள்ள அதற்கு ஒரு ரத்த அடையாள அட்டை இருக்க வேண்டும். நியாயத்தீர்ப்பு நாளிலும் அதே விதமாகத்தான் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். நான் மெத்தோடிஸ்ட், பாப்டிஸ்ட், பெந்தேகோஸ்தே அல்லது பிரெஸ்பிட்டேரியனா என்று அவர்களை கேட்கப் போவதில்லை. ஆனால் அவர் ரத்தத்தின் முத்திரையை பார்க்க போகிறார். ரத்தத்தை நான் காணும் போது நான் உங்களை கடந்து போவேன். அதுதான் காரியம். எனவே இந்த தொட்டிகளில் நாம் கண்டறிவது அவைகள் தேங்கி சிறிது நேரம் கழித்து அவைகள் உபயோகமற்றதாகி அவைகள் தேங்கி கிடக்கின்றன. அது தவளைகள், பல்லிகள், பாம்புகள், பூச்சிகள், கிருமிகள் இன்னும் அதிகமானவர்களுக்கு உறைவிடமாகின்றன. ஏனென்றால் அது அதற்குள் தள்ளப்பட்ட ஒரு தேக்கமான நிலையில் உள்ளது. ஒரு தொழுவத்தின் மேற்கூரையில் இருந்தோ அல்லது கொட்டைக்கு அருகாமையில் உள்ள ஒரு வீட்டில் இருந்தோ அல்லது அழுக்கு எங்கிருந்தாவது கழுவி வரும்போது என்ன விதமான பூச்சிகள், கிருமிகள் மற்றுமுள்ள ஒவ்வொரு காரியமும் இந்த தொட்டியில் கழுவி தள்ளப்படுகிறதை உங்களால் கற்பனை செய்ய முடியுமா? இப்பொழுது அது மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட எந்த விதமான முறைக்கும் ஒரு பரிபூர்ண உதாரணமாக உள்ளது. அவன் துவக்கத்திலேயே ஒரு தோல்வியுற்றவனாக இருக்கிறான். அந்த காரணத்தினால் தான் அவனுக்கு ஒரு ரட்சகர் தேவை. அவனால் தன்னை ரட்சித்துக் கொள்ள முடியவில்லை. அதற்காக அவனால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. அவன் துவக்கத்திலேயே இழக்கப்பட்டிருக்கிறான். அவன் உலகத்தில் பிறந்து பாவமுள்ளவராய் இருக்கிறான். அவன் பொய்களை பேசி உலகத்திற்கு வருகிறான். அவன் துவக்கத்திலேயே ஒரு பொய்யனாய் இருக்கிறபடியால் அவன் எப்படி உலகத்தில் தனக்காக எதையும் செய்து கொள்ள முடியும்? ஒரு பரிசுத்த மனிதனாய் எப்படி இருக்க முடியும்? பரிசுத்த மனிதன் என்று யாரும் இல்லை. பரிசுத்த சபை என்று ஒன்று கிடையாது. அது ஒரு பரிசுத்த ஆவி. ஒரு பரிசுத்த சபை அல்ல, ஒரு பரிசுத்த ஜனம். அது ஜனங்களின் மத்தியில் ஒரு பரிசுத்த ஆவியாய் உள்ளது. அதுதானது. ஆமென். பேதுருவும் மற்றவர்களும் நின்றிருந்தது ஒரு பரிசுத்த மலை அல்ல. அந்த மலை பரிசுத்தமாய் இருக்கவில்லை. ஆனால் மலையின் மேல் உள்ள பரிசுத்த தேவன் அதை பரிசுத்தமாக்கினார். ஒரு பரிசுத்த நபர் அல்ல. அது அந்த நபரில் உபயோகிக்கப்படும் பரிசுத்த ஆவியாகும். அது பரிசுத்தமாக்குகிறது. நபர் அல்ல, ஆனால் பரிசுத்த ஆவி என்னும் நபர். அது மனிதன் அல்ல, ஏனென்றால் அவன் ஒரு மனிதன். பாவத்தில் பிறந்த அக்கிரமத்தில் உருவாகி பொய் பேசுகிறவனாய் உலகத்திற்கு வந்தான். மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட எந்த முறைமையும் அவனை சரியாக அதற்குள் வைத்திருக்கும். அவன் அறிவாற்றல் கொண்ட அறிவுபூர்வமான கண்களில் இருந்து அவன் நினைக்கும் காரியத்தை கூடாக்கி, நான் சபையை சேர்ந்தவன், என்னுடைய பெயர் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது, நான் இதை செய்திருக்கிறேன், என்னுடைய தகப்பனார் இது போன்றவராய் இருந்தார், அது சரிதான். அதற்கு எதிராக ஒன்றும் கூற முடியாது. ஆனால் அப்படி இருந்தும் நண்பனை இயேசு ஒரு மனிதன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் அவன் காணக்கூட முடியாது என்று கூறினார். பாருங்கள், அங்கே அவன் தன்னுடைய கண்களினால் காண்கிறான் என்று அர்த்தம் அல்ல. ஆனால் பரலோக ராஜ்யத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் பிறக்கும் வரை எந்த பாப்டிஸ்ட் சுவிசேஷகர் எப்படி இருப்பார்? அங்கே நின்று கொண்டு அதை விமர்சித்து பரிகசித்துக் கொண்டிருந்த அந்த மனிதன் எப்படி இருப்பான்? பாருங்கள், அதை பெற்றுக் கொள்ள கூட அவனுக்குள் ஒன்றுமில்லை. ஆனால் தேவன் அதை செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது. பாருங்கள், தேவன் அவனுக்கு பரிசுத்த ஆவியை அளித்தார். இது மாய்மாலம் அல்ல, இது வார்த்தையாய் உள்ளது என்று அவர் வெளிப்படுத்தினார். அவன் அதை ஒரு பள்ளிக்கூட யோசனையில் இருந்து மாத்திரமே கேட்கிறார். அவர்கள் தேவனுடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு கடந்து போன ஒரு நாளில் அதை வைக்க முயற்சிக்கிறார்கள். அண்மையில் இங்கே ஒரு வாலிப பாப்டிஸ்ட் பிரசங்கியார் இந்த காலையில் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார். அவர் என்னிடத்தில் வந்து, சகோதரன் பிரணாம், நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியம் தவறாய் உள்ளது என்றார். நான் எனக்கு உதவி செய்யும் என்றேன். மேலும் அவர், நீங்கள் உத்தமமானவர், ஒரு நல்ல நபர் என்று நான் நினைக்கிறேன், ஆனால் என்றார். அதற்கு நான் உங்களுக்கு நன்றி ஐயா என்றேன். அதற்கு அவர்,
ஆனால் நீர் தவறு செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியம் உண்டு என்றார். கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை மட்டும் தவறாக கண்டறிகிறார் என்று நான் நம்புகிறேன் என்றேன். மேலும் அவர், சரி, நீர் செய்து கொண்டிருப்பது தவறு என்றார். மேலும் நீர் உலகத்திற்கு ஒரு அப்போஸ்தல ஊழியத்தை அறிமுகப்படுத்த முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறீர். மேலும் அப்பொழுதே அப்போஸ்தலனுடைய அப்போஸ்தல ஊழியம் முடிவுற்று விட்டது என்றார். நான் ஒரு பாப்டிஸ்டுக்கு ஒரு பாப்டிஸ்ட் என்ற முறையில் நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன் என்றேன். என்ன என்று கேட்டார். நான், தேவனுடைய வார்த்தையானது அதனுடைய ஒவ்வொரு துணுக்கும் ஏவப்பட்டு எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா என்று கேட்டேன். அவர் ஏன் நிச்சயமாக என்றார். அப்பொழுது அவர், ஒரு வார்த்தையும் கூட்ட வேண்டாம் அல்லது ஒரு வார்த்தையும் எடுத்து போட வேண்டாம் என்று கூறினார். ஏனென்றால் அப்பொழுது நான் ஒரு தேவனுடைய வாக்குத்தத்தை கொண்ட அப்போஸ்தல ஆசீர்வாதம் ஜனங்கள் மீது எங்கே உண்டானது என்று நான் உங்களுக்கு காண்பிப்பேன். இப்பொழுது தேவனுடைய வாக்குத்தத்தையும் அது ஜனங்களை விட்டு சென்றதையும் நீங்கள் அதை காண்பியுங்கள். பாருங்கள், உங்களால் வார்த்தையில் அதை தோற்றுவிக்க முடியவில்லை என்றால் அப்பொழுது பிறகு அதை குறித்து மறந்துவிடுங்கள். பாருங்கள் என்றேன் நான். ஏனென்றால் அது இன்னமும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றேன். அவர் ஒரு சில நிமிடங்கள் ஒன்றுமே பேசவே இல்லை. எனவே நான், பாருங்கள், அப்படியானால் சகோதரனே, நான் இதை உங்களிடம் கேட்க விரும்புகிறேன். பேதுரு பெந்தெகோஸ்தே நாளில் அப்போஸ்தல செய்தியை அறிமுகப்படுத்தினார். அது உண்மை என்பதை நாம் யாவரும் அறிவோம். ஏனென்றால் இயேசு அவனுக்கு அளித்திருந்த ராஜ்யத்திற்கான திறவுகோல்களை அவன் உடையவனாயிருந்தான். இப்பொழுது அவன் என்ன கூறினான் என்பதை கவனியுங்கள். அவன், நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தை பெறுவீர்கள். வாக்குத்தத்தமானது உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் வரவழைக்கும் தூரத்தில் உள்ள யாவருக்கும் உண்டாயிருக்கிறது. அப்படியானால் அவர் அதை வெளியே எடுத்து போட்ட ஒரு இடம் இருக்குமானால், பெந்தெகோஸ்தே நாளில் பேதுருவின் வார்த்தைகளுக்கு என்ன நேர்ந்தது பார்த்தீர்களா? இல்லை, அது ஒருபோதும் முடிந்து விடுவதில்லை. அருமையான மரிக்கும் ஆட்டுக்குட்டியே, உடைய விலையேறப்பட்ட ரத்தம் அதனுடைய வல்லமையை ஒருபோதும் இழந்து போகாது. முழு தேவனுடைய சபையை மீட்கப்படும் வரைக்கும் இனி பாவம் செய்யாதபடி ரட்சிக்கப்படுங்கள். அதன் பின்னர் ஒரு உன்னதமான இனிமையான பாடலில் ரட்சிக்கும்படியான உம்முடைய வல்லமையை நான் பாடுவேன். இந்த பரிதாபமான உதறுகளின் பேச்சும் பரியாச நாவுகளின் பேச்சும் அமைதியாக கல்லறையில் கிடக்கும் போதே அதை விசுவாசிக்கவும் அதை கற்றுக்கொள்ளவும் நாங்கள் யாவரும் அதனோடு இருக்கவும் தேவனே உதவி செய்யும். ஏனென்றால் அது சுவிசேஷ சத்தியமாயிருக்கிறது. ஆமையா, ஒரு ஞானமுள்ள மனிதன் இந்த காரியங்களை ஒருபோதும் நோக்கி பார்க்க கூடாது. அவைகள் கிரியை செய்யாது என்பதை அறிவோம். அவைகள் ஒருபோதும் கிரியை செய்ததில்லை. ஒரு ஸ்தாபன மார்க்கமும் ஒரு ஸ்தாபன அனுபவமும் தேவனுடைய பிரசனத்தில் ஒருபோதும் கிரியை செய்யாது. அது கலப்படமில்லாமல் தேவனிடத்திலிருந்து வர வேண்டும். அது தேவனால் ஒருபோதும் உபயோகிக்கப்படுத்தப்பட்டதே இல்லை. தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு முறைமையை இதற்கு முன்பு உபயோகித்ததில்லை. இப்பொழுது நீங்கள் அங்கத்தினர்களையும் அதை போன்ற காரியங்களையும் பெற்றுக் கொள்கிறீர்கள். ஆனால் நான் அசலான தேவனுடைய வித்தை பெந்தெகோஸ்தே நாளில் விழுந்தது போன்ற ஆசீர்வாதத்தை குறிப்பிடுகிறேன். அது ஸ்தாபனத்தின் மூலம் ஒருபோதும் வரவே இல்லை. அது ஒரு பிறப்பினால் மீண்டும் பிறப்பதனால் வருகிறது. நாம் இஸ்ரவேலரை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். அவர்கள் அவ்வாறு இருந்து வருகின்றனர். கவனியுங்கள், அவர்கள் தங்களுக்கு அருளப்பட்ட ஊற்றாகி அவரை விட்டுவிட்டு தாங்களே தொட்டிகளை வெட்டிக் கொண்டனர். ஒரு காரியத்தை உங்களால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடிகிறதா? ஒரு மனிதன் ஆர்டிசியன் ஊற்றண்டையில் குடித்துவிட்டு அதன் பின்னர் அவனுக்கு ஒரு தொட்டியை உண்டாக்கி, பாருங்கள், அதிலிருந்து குடிக்க விரும்புவானா? இப்பொழுது அதைத்தான் தீர்க்கதரிசி கூறினார். அதைத்தான் தேவனுடைய வார்த்தை கூறியுள்ளது. அதைத்தான் தேவன் தீர்க்கதரிசியிடம் கூறினார். நீங்கள் என்னை விட்டு ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றாகி என்னை விட்டு விட்டீர்கள். நீர் தொட்டிகளை வெட்டின போது அவைகள் உடைக்கப்பட்டு கசிந்து கொண்டிருக்கின்றன என்றான். பாருங்கள், ஏதோ ஒன்று அவர்கள் தங்களால் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஏதோ ஒரு காரியத்தை விரும்பினர், அல்லது அவர்கள் செய்திருந்ததை காண்பிக்க விரும்பினர். அது ஸ்தாபன மார்க்கத்தின் முட்டாள்தனமாகும். அது எப்பொழுதுமே முயற்சித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. அவர்கள் தாங்களாகவே அதில் ஏதோ ஒரு காரியத்தை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் இந்த எல்லா முறைமைகளையும் சங்கங்களையும் மற்ற காரியங்களையும் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். நான் இப்பொழுது இதை சேர்ந்தவன் தாழ்மையான தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பதற்கு பதிலாக அவர்கள் தங்களுக்கு காண்பிக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு காரியத்தையே விரும்புகிறார்கள். தேவனை அவருடைய வழியில் செய்ய அனுமதிப்பதற்கு பதிலாக அவர்கள் அதை தங்களுடைய வழியில் செய்ய விரும்பினர். அந்த விதமாகத்தான் முறைமைகள் இன்றைக்கு சபையை பெற்றுள்ளன. இல்லை, ஒவ்வொரு முறைமையும் ஒருவன் அதை இந்த விதமாக விரும்புகிறான், ஒருவன் அதை அந்த விதமாக விரும்புகிறான். நீங்கள் ஒரு மெத்தோடிஸ்டாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த விதமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு பாப்டிஸ்ட் இந்த வழியில், ஒரு பிரெஸ்பிட்டேரியன், கத்தோலிக்கர், இன்னும் என்னவெல்லாம் இருந்தாலும் அவர்கள் தங்களுடைய முறைமைகளை பெற்றுள்ளனர். அதற்கு எதிராக ஒன்றுமில்லை. ஆனால் நான் பேசிக் கொண்டிருப்பது அதை குறித்து அல்ல. மனிதன் அதை செய்ய அவருடைய வழியை விரும்புகிறான். தேவன் அதை செய்ய நம்முடைய வழியை வைத்திருக்கிறார். மேலும் அவர், நீ உன்னுடைய வழியை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார். ஒரு உடைந்த தொட்டியை, என் வழியை, ஜீவ வழியை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாய் என்று கூறினார். இன்றைக்கும் அதே காரியம்தான் உள்ளது.
அது சிறிதளவு கூட மாறவில்லை. ஒரு மனிதன் தூய சுத்தமான நீர் கொப்பளிக்கும் ஆர்டிசியன் ஊற்றை விட்டுவிடுவது எவ்வளவு முட்டாள்தனமானது என்பதை நினைத்து பாருங்கள். அதன் பின்னர் அவன் தானே உண்டாக்கிக் கொண்ட ஒரு உடைந்த தொட்டி அண்டை செல்ல விரும்பினான். ஒரு தொட்டியை தோண்டி தொடுவத்தின் மேலுள்ள அந்த குப்பையை அதில் கழுவி அதன் பின்னர் அதிலிருந்து குடிக்க வேண்டும். நிச்சயமாகவே அந்த நபருக்கு மனதளவில் ஏதோ கோளாறு உள்ளது. வேதத்தின் ஒரு மத சம்பந்தமான கருத்தை ஒரு மனிதன் பற்றிக் கொள்ளும் போது வேத வாக்கியத்தை ரூபகாரப்படுத்தி அதை உங்களுக்கு உண்மையாக்குகிற பரிசுத்த ஆவியை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பதிலாக அந்த நபரோடு ஏதோ ஆவிக்குரிய கோளாறு உள்ளது. அது முற்றிலும் உண்மை. நிச்சயமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொருவரும் சரியென்று கருதுகிற தங்களுடைய வேதாகமத்துக்கு ஒரு வியாக்கியானத்தை உடையவர்களாக இருக்கிறார். தேவனுக்கு உங்களுடைய உதவி தேவையில்லை. உங்களுடைய வியாக்கியானம் தேவனுக்கு தேவையில்லை. தேவன் தம்முடைய சொந்த வியாக்கியானியாய் இருக்கிறார். தேவன் வியாக்கியானத்தை அவர் அளிக்கும் விதமாகவே அவர் கூறுகிற விதமாகவே அதை செய்கிறார். கர்த்தர் ஆதியிலே வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று கூறினார். வெளிச்சம் உண்டானது. அதற்கு எந்த வியாக்கியானமும் தேவையில்லை. அதைத்தான் தேவன் செய்தார். ஒரு கன்னியை கர்ப்பவதியாவாள் என்று அவர் கூறினார். அவள் கர்ப்பவதியானாள். அதற்கு எந்த வியாக்கியானமும் தேவையில்லை. அவர் மாம்சமான யாவர் மேலும் தமது ஆவியை ஊற்றுவதாக கூறினார். அதற்கு எந்த வியாக்கியானமும் தேவையில்லை. தேவன் தம்முடைய சொந்த வார்த்தையை உபகாரப்படுத்தி அதை வெளிப்படுத்தி அதை நிரூபிப்பதன் மூலம் வியாக்கியானிக்கிறார். அந்த விதமாகத்தான் ஒரு தீர்க்கதரிசி தேவனால் உண்டானவன் என்று நிரூபிக்கப்பட்டான். அவர் உங்களுக்குள்ளே ஒருவன் ஆவிக்குரியவனாய் இருந்தால் அல்லது ஒரு தீர்க்கதரிசியாரால் கர்த்தராகிய நான் தரிசனங்களில் என்னை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தி சொப்பனங்களின் மூலமாக அவனிடத்தில் பேசுவேன். அவன் கூறினது நிறைவேறும். அப்பொழுது அவனுக்கு பயப்படுங்கள். ஆனால் அது நடக்கவில்லை என்றால் அதை செய்யாதீர்கள் என்று கூறினார். தேவன் தம்முடைய வார்த்தையை பேசும்போது மனிதன் வார்த்தை இதுதான் என்று கூறும்போது அதே காரியம்தான் அது அந்த விதமாக சம்பவிக்கிறது. அப்பொழுது அது தேவன் அதை செய்கிறதாய் உள்ளது. ஆனால் அவன் அது இந்த விதமாக நாட்கள் கடந்துவிட்டன என்று கூறினார். அது ஏன் இல்லை? அவன் தன்னுடைய கையை நீட்டி பட்டினியாய் கிடக்கிற பசிவுள்ள பிள்ளைகளிடத்திலிருந்து அப்பத்தை எடுத்து போடுகிறார். இந்த ஆர்டிசியன் ஊற்று அங்கிருந்த போது நீங்கள் ஏன் ஒரு தொட்டியிலிருந்து தண்ணீர் குடிக்க விரும்புகிறீர்கள்? இப்பொழுது ஜீவ ஊற்று என்றால் என்ன? ஜீவ ஊற்று, ஜீவ தண்ணீர் ஊற்று என்றால் என்ன? ஒரு ஆர்டிசியன் ஊற்று. நாம் அதற்கு ஒப்பிடுவோம். இப்பொழுது ஒரு தொட்டிக்கும் ஒரு ஜீவ தண்ணீரின் ஊற்றுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். அங்குள்ள ஒரு பழைய உடைந்த தொட்டியில் பூச்சிகள், வள்ளிகள், தவளைகள், கிருமிகள் இன்னும் என்னென்ன உள்ளன என்று பாருங்கள். இங்கே ஒரு ஆர்டிசியன் ஊற்று உள்ளது. இப்பொழுது இதை கவனியுங்கள். அது தனக்குத்தானே நிரப்பிக் கொள்ளுகிறது. நீங்கள் எந்த பெரிய முறைமைகளையும் பெற்று அதற்குள் ஏராளமான பணத்தை கொண்டு வர வேண்டியதில்லை. நீங்கள் ஏராளமான அங்கத்தினர்களை சேர வேண்டியதில்லை. அது அதனுடைய அங்கத்தினர்களுக்கு அவர்களுக்குள் இருக்கும் ஜீவ ஆவியின் செயல்பாட்டிற்கு துணை புரிகிறது. அதிலிருந்து வருகிற புதிய தூய சுத்தமான தண்ணீரை கவனியுங்கள். 40-50 வித்தியாசமான சிந்தைகளால் ஆவணப்படுத்தப்பட்டு தேங்கி நிற்கும் ஏதோ ஒரு தொட்டி அல்ல. இது சரி, அது சரி, இந்த கருத்தாக்கம் என்று கூறி வாக்களித்து கூப்பிட்டு அவர்கள் செய்யும் போது அதன் பின்னர் அதிலிருந்து ஒரு ஸ்தாபனத்தை உருவாக்குகிறார்கள். இதுவோ தூய்மையான சுத்தமான கலப்படமற்ற தேவனுடைய வார்த்தையாய் தேவனுடைய கரத்திலிருந்து வருகிறது. இதுவோ ஒரு உண்மையான ஆர்டிசியன் ஊற்று. கவனியுங்கள். அதனுடைய வல்லமையின் ரகசியம் அதற்குள்ளே உள்ளது. மனிதனால் அதை கண்டறிய முடியாது. அதற்கு கீழே ஒரு விதமான அழுத்தம் அதை மேலே தள்ளுகிறது. நான் இந்தியானாவின் வானிலை வனவேட்டை கண்காணிப்பாளராக இருந்தபோது நான் வழக்கமாக ஹாரிசன் மாகாணத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட கிணறு ஒரு ஊற்று வழியாக செல்வது வழக்கம். அது எப்பொழுதுமே கொப்பளித்துக் கொண்டே இருந்தது. அது மிகவும் மகிழ்ச்சியான காரியமாக இருந்தது போன்று காணப்பட்டது. தரையில் பனி இருந்தாலும் பனிக்கட்டி உறைந்திருந்தாலும் அது எவ்வளவு குளிராக இருந்தாலும் அது அப்பொழுதும் கொப்பளித்துக் கொண்டிருந்தது. அங்கே பண்டைய மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட குளங்கள், தொட்டிகள், தவளைகள் மற்றுமுள்ள யாவும் அங்கே உறைந்து போய்விட்டன. அது எதை காண்பிக்கிறது என்றால் எந்த ஸ்தாபனமும் ஒரு சிறு ஆவியின் பற்றாக்குறை அல்லது ஒரு சிறு சூழ்நிலை மாற்றத்தினூடாக உறைந்து போய்விடும். ஆனால் தேவனுடைய ஆர்டிசியன் ஊற்று அவர் நேற்று மின்றும் என்று மாறாதவராய் இருக்கிறார். அது அதிலிருந்து கொப்பளிக்கும் மற்றும் அதிலிருந்து வெளியே தள்ளப்பட்ட எல்லா காரியங்களையும் அங்கே துவக்கத்தில் உள்ள எதுவும் இல்லை. எந்த காரியமும் அதற்குள் சென்றால் அது அதை வழியிலிருந்து தள்ளிவிடும். அந்த காரியம் அந்த விதமாக கொப்பளித்துக் கொண்டிருந்தது. ஒரு நாள் அங்கே உட்கார்ந்து நான் அந்த ஊற்றிடம் ஒரு நிமிடம் பேசுவேன் என்று நான் நம்புகிறேன் என்று கூறினேன். நான் என்னுடைய தொப்பியை கழற்றிவிட்டு, நீ எதை குறித்து மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாய்? நீ எதை குறித்து இவ்வாறு கொப்பளித்துக் கொண்டிருக்கிறாய்?
எப்பொழுதாவது ஒரு முறை மான்கள் உம்மிடத்தில் இருந்து குடிப்பதனால் இருக்கலாம் என்றேன். அதனால் பேச முடிந்திருந்தால் அது இல்லை என்று கூறியிருக்கும். அப்பொழுது நான் ஒருவேளை நான் உம்மிடத்திலிருந்து பானம் பண்ணுகிறேன் என்ற காரணத்தினால் இருக்கலாம் என்றேன். இல்லை, அதுவல்ல. அது உன்னை அவ்வளவு தூய்மையாகவும் சுத்தமாகவும் ஆக்கிக் கொண்டிருப்பது எது? உன்னை எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியால் இருந்திருக்க செய்து உன்னை உரைய செய்யவே முடியாதது எது? நீ ஆகாயத்தில் பீரிட்டடித்துக் கொண்டிருக்கிறாய், மாசில்லாத சுத்தமான தண்ணீர் என்றேன். அது என்னிடத்தில் பேசியிருந்தால் அந்த ஊற்று என்ன கூறியிருக்கும் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? அது சகோதரன் பிரணாம், நான் கொப்பளித்துக் கொண்டிருக்கவில்லை, எனக்கு பின்னால் ஏதோ ஒன்று கொப்பளித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று கூறியிருக்கும். அந்த விதமாகத்தானது உள்ளது. அது போதுமான வார்த்தை அல்ல, ஆனால் நான் என்ன பொருட்படுத்தி கூறுகிறேன் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். அது அந்த விதமாகவே ஒரு மறுபடியும் பிறந்த அனுபவத்தோடு உள்ளது. உங்களால் அதை அடக்கி வைக்க முடியாது. அது உங்களுக்குள்ளே உள்ள ஒரு ஊற்று தண்ணீராய் நித்திய ஜீவனுக்குள் கொப்பளித்துக் கொண்டிருக்கிறது. பாருங்கள், அதை குறித்த ஒரு காரியம் உண்டு. அதனோடு நீங்கள் எந்த சம்பந்தமும் கொண்டிருக்கவில்லை. மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட தொட்டிகள் உறைந்து போகலாம், அவைகள் எழுப்புவதற்காக கெஞ்சி கேட்கலாம். ஆனால் அந்த ஊற்றின் கீழுள்ள ஒரு மனிதன் அந்த ஊற்றில் இரவும் பகலும் ஜீவிக்கிறான். இல்லை, நீங்கள் உள்ளூர் மழைக்காகவும் உள்ளூர் எழுப்புவதற்காகவும் காத்திருக்க வேண்டியது. நீங்கள் அதில் நிறைந்திருக்கிறீர்கள். நான் அவருக்கு ஜீவ ஊற்றை அவருக்குள் கொப்பளிக்கும்படி கொடுப்பேன். அதில் ஏதோ ஒன்று உண்டு. அது ஒவ்வொரு நாளும் புதியதாயும் சுத்தமானதாயும், அது உங்களுடைய இதயத்திலும் வாயிலும் உள்ள கலப்படமற்ற தேவனுடைய வார்த்தையாய் தன்னை ரூபகாரப்படுத்திக் கொண்டு தனக்காகவே பேசுகிறதாய் உள்ளது. மழை பெய்தாலும் பனி பெய்தாலும் அது என்ன விதமான காலநிலையா இருந்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை. நீங்கள் இன்னமும் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறீர்கள். ஏனென்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அங்கே கொப்பளித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அது மறைவான வல்லமையாய் உள்ளது. கவனியுங்கள். அதனுடைய ரகசியம் அதற்குள் இருக்கிறது. குடித்து அதனுடைய பொருளை உபயோகிக்கும் எவருக்கும் அது இலவசமாய் கொடுக்கிறது. இப்பொழுது நீங்கள் இப்பொழுது நான் மெத்தோடிஸ்ட் சபைக்கு செல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் நான் ஒரு மெத்தோடிஸ்ட். ஒரு எழுப்புதலுக்காகவே நான் இங்கு செல்ல வேண்டும். ஆனால் என்றாலும் நான் ஒரு பெந்தேகோஸ்தேவிற்கு செல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் நான் ஒரு பெந்தேகோஸ்தே எடுப்பதல் காரணம் என்று கூற வேண்டியதில்லை. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நீங்கள் பொங்கி வருகிற அந்த ஊற்று தண்ணீரை உடையவர்களாக இருக்கும் போது, அந்த ஊற்றிலிருந்து நீங்கள் அங்கே குடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. அதனால் வருகிற எந்த காரியத்தையும் நீங்கள் அளிக்கிறீர்கள். நீங்கள் ஒரு கத்தோலிக்கருக்கும் ஒரு புராட்டஸ்டன்ட்டுக்கும் ஒரு யூதனுக்கும் ஒரு நாத்திகருக்கும் அல்லது அது என்னவா இருந்தாலும் ஜீவனை குறித்த ஒரு நம்பிக்கையை அளிக்க மனப்பூர்வமாக இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் உண்மையாகவே உங்களுக்குள் ஏதோ ஒன்றை பெற்றிருக்கிறீர்கள். அது அதை செய்து கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் அதை குறித்த மற்றொரு காரியத்தை கவனியுங்கள். நீங்கள் அதை உந்தித் தள்ள வேண்டியதில்லை. நீங்கள் அதை இழுத்து அதை உந்தி தள்ள வேண்டியதில்லை. அது என்னை சுகவீனப்படுத்துகிற அளவுக்கு, ஏதோ ஒன்றை உந்தி தள்ளுகிற அளவுக்கு அதை குறித்து நான் அதிகம் கண்டிருக்கிறேன். ஒரு கூட்ட இசையை இசைத்து மேலும் கீழும் குதித்து, அல்லது நகரத்தில் ஒரு பெரிய புத்தக கூட்டம் மற்றும் இந்த காலத்தின் மனிதன் என்ற மகத்தான பெரிய அடையாளங்கள் போன்றவை தேவையில்லை. இந்த நேரத்துக்கென ஒரே ஒரு மனிதன் தான் உண்டு. அது இயேசு கிறிஸ்து. அவர் நேற்று இன்று மாறாதவராய் இருக்கிறார். தேவனிடத்திலிருந்து வந்த ஒரே ஒரு செய்தியாளர் மாத்திரமே உண்டு. அது இயேசு கிறிஸ்து. ஆமையா, நீங்கள் அதை மேலே உயர்த்தவோ அல்லது அதை கீழே இழுக்கவோ வேண்டியதில்லை. இல்லை என்றால் நீங்கள் அதில் சேர வேண்டியதில்லை. நீங்கள் அதை சுதந்திரமாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆமென். ஜீவ தண்ணீரின் ஊற்று. நீ போய் சுயமாகவே சில தொட்டிகளை உருவாக்கிக் கொள்ள என்னை விட்டுவிட்டாய். இப்பொழுது நீங்கள் அதை உந்தி தள்ளவோ, அதை உந்தி தள்ளவோ, அதை இழுத்து அதனோடு சேர்ந்து கொள்ளவோ, அதை தோண்டி எடுக்கவோ வேற எதுவும் தேவையில்லை. நீங்கள் அதை சுயாதீனமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதனுள் என்ன சென்று விட்டது என்றும் அதனுள் என்ன செல்லும் என்றும் உங்களுக்கு சொல்ல ஒரு வடிகட்டி கந்தையாகிய மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட எந்த வேத சாஸ்திரமும் உங்களுக்கு தேவையில்லை. தேவையே இல்லை. மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட ஏதோ ஒரு கல்வி முறையில் வேத சாஸ்திரம் இதில், சுயநீதி மார்க்கம் இதில், அல்லது மத சம்பந்தமான ஏதோ ஒரு தொட்டியில் உங்களுக்கு அது தேவையில்லை. அது அங்கே இருக்க வேண்டியதில்லை. நீங்கள் அதன் மேல் ஒரு துணியை வைத்தால் அது ஆகாயத்தில் வீசி எறிந்துவிடும். அதற்கு இதனோடு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. அது தனக்குத்தானே உதவி செய்து கொள்கிறது. தேவனுடைய வல்லமை ஜீவனுக்குள் துளிர் விடுவதா? ஒரு மனிதன் ஏன் அதை போன்ற ஒரு காரியத்தை விட்டுவிட்டு ஒரு முறைமையில் சேர்ந்து கொள்வதை என்னால் விவரிக்க முடியவில்லை. அதற்கு வடிகட்டி கந்த துணிகள் தேவையில்லை. அதற்கு அது தேவையில்லை. அதற்கு தேவையில்லை. அது நிரப்புதலுக்காக உள்ளூர் மழையை சார்ந்திருக்க வேண்டியதில்லை. அது எல்லா நேரத்திலும் நிறைந்துள்ளது. ஆமென். ஒரு மனிதன், நான் இன்றைக்கு மனவருத்தத்தில் இருக்கிறேன் என்று அவர்கள் கூறுவதை நான் கேட்கிறேன். காரியங்கள் சரியாக நடந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் சரி, தேவனுடைய பிரசனத்தில் வாழ்வதற்காக நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அவரே என் ஜீவன். ஆமென். அவரே நம்முடைய ஜீவனாய் இருக்கிறார். அவரே ஜீவன், நிறைவான ஜீவன். ஆமையா. மேலும் அது நமக்காக என்ன செய்கிறது என்பதை பாருங்கள். அதனுடைய வல்லமையும் தூய்மையும் அதற்குள் இருக்கிறது.
அதற்கு நீர்த்தேக்க தொட்டியிலிருந்தும் அல்லது வேறு எந்த அமைப்பிலிருந்தும் ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யாரோ ஒருவர், சரி, உங்களுடைய ஐக்கிய அட்டை என்ன? நீங்கள் ஒரு நல்ல பாப்டிஸ்டாக இருக்கிறீர்களா என்று பார்ப்போம். உங்களிடம் ஒரு அட்டை இருக்கிறதா என்று நான் பார்க்கிறேன் என்றார். அல்ல, இல்லை, ஒரு நல்ல பெந்தேகோஸ்தே, நீங்கள் ஒருத்துவ இருத்துவ 3 தன்மையுடையவராய் இருந்தால் அல்லது அல்லது இன்னும் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். பாருங்கள், அதற்கு எந்த துவக்கமும் தேவையில்லை. அது எப்பொழுதே போய்கொண்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு தெரியும், நான் முன்பு இந்த பழைய தொட்டியை வைத்திருந்தேன். நான் இந்த பழைய உறிஞ்சு விசைக்குழாய் மூலம் தண்ணீரை மறுபடியும் ஊற்றி அதை அங்கிருந்து வெளியேற்ற வேண்டியதாக இருந்தது. உங்களுக்கு தெரியும், அது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணீரை ஊற்றி அதில் பூச்சிகளையும் மற்ற காரியங்களையும் வெளியேற்ற ஒரு கூட்ட பூச்சிகளையும் மற்ற காரியங்களையும் வெளியேற்றினேன். அந்த விதமாகத்தான் இந்த முறைமையான சில எழுப்புதல்கள் உள்ளன. ஆனால் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம், ரத்தத்தால் நிறைந்த ஊற்று உண்டு. அங்கே பாவிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கிறார்கள். நீங்கள் சபை அங்கத்தினர்களை உண்டாக்குகிறீர்கள். அவர்கள் அந்த ஊற்றலை வரும்போது நீங்கள் அவர்களை கிறிஸ்தவர்களாக்குகிறீர்கள். நீங்கள் ஏன் ஜீவ தண்ணீர்களின் ஊற்றை விட்டுவிட்டு அப்படிப்பட்ட சாக்கடை குளத்தில் பருக வேண்டும்? உந்துதல் இல்லை. அதனுடைய வல்லமை அதற்குள் இருக்கிறது. அதற்கு துவக்கமே தேவையில்லை. ஆமையா, ஏனென்றால் தனக்கே அதனுடைய சொந்த ஜீவன் அதற்குள் இருக்கிறது. அந்த விதமாகத்தான் தேவனுடைய வித்து ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்தில் உள்ளது. தேவனுடைய ஜீவன் தனிப்பட்ட நபருக்குள் உள்ளது, சபையில் அல்ல. அது உங்களுக்குள் இருக்கிறது. அது உங்களுக்குள் இருக்கிறது. நீங்கள் தான் உங்களுக்குள் ஜீவ உயிரினவை உடையவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். அதன் ஒரு சுவை மாத்திரமே எல்லா விதமான குருமார்களையும் நம்ப வைக்கிறது. அது என்னவா இருந்தாலும் கத்தோலிக்க பாதிரியாரிடம் கேளுங்கள், பாப்டிஸ்டை கேளுங்கள். இந்த மகத்தான புதுவிதமான ஆர்டிசியன் தண்ணீரை ஒரே ஒரு முறை ருசி பாருங்கள். நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன், அது சத்தியம் என்று உறுதியாக நம்ப வைக்கிறது. உங்களுடைய பசியுள்ள ஆத்மா எப்படியும் தாகமுள்ளவர்களை நம்ப வைக்கிறது. இப்படி நீங்கள் தாகமா இருக்கவில்லை என்றால் இந்த சிறிய பாப்டிஸ்ட் துவக்கத்தில் தாகமாக இருக்கவில்லை. ஆனால் அவனுக்கு தாகம் எடுத்த போது தண்ணீர் மிகவும் ருசியாக இருந்தது. அது உண்மை. ஆனால் நீங்கள் தாகமடையத்தான் வேண்டும். தாகமா இருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று இயேசு கூறினார். நீதியின் மேல் பசி தாகமுள்ளவர்களாக இருக்கும் போது நீங்கள் பாக்கியவான்கள், ஏனென்றால் நீங்கள் திருப்தி அடைவீர்கள். ஆமென். நண்பரே, இயேசு அதை கூறினார். ஆமையா, தாகமாய் இருக்கிறவர்களுக்கு அது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஊற்றாய் இருக்கிறது. எவரேனும் அதை ஒரு சதுப்புகள தண்ணீராக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்? ஒரு ஆர்டிசியன் ஊற்றை பூச்சிகள் நிறைந்ததாயும் மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட எல்லா விதமான கோட்பாடுகளின் மாசுபாடுகளால் நிறைந்த ஒரு சதுப்புகளை தண்ணீராக மாற்ற நீங்கள் எப்படி விரும்புகிறீர்கள்? தேவன் அவருடைய வார்த்தையோடு ஒன்றை கூட்டுதல் அல்லது அவருடைய வார்த்தைகளில் ஒன்றை எடுத்து போட்டால் ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து அவருடைய பங்கு எடுத்து போடப்படும் என்று கூறினாரே. ஒவ்வொரு தலைமுறையிலும் இந்த வார்த்தையை ரூபகாரப்படுத்துவதாக தேவன் வாக்குத்தத்தம் செய்த போது உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் வரவழைக்கும் தூரத்திலுள்ள யாவருக்கும் உண்டாயிருக்கிறது. ஏதோ ஒரு பழைய மன்னாவில் இருந்து அநேக ஆண்டுகளாக மாசுபடுத்தப்பட்ட ஏதோ ஒரு முறைமையான விசைக்குழாயை நீங்கள் ஏன் பயன்படுத்த வேண்டும்? ஒருவேளை மன்னா சரியாக இருந்திருக்கலாம், அதற்கு விரோதமாக ஒன்றுமில்லை. மார்ச்சின் 100 நாட்களிலும் இந்த நாட்களிலும் அதன் நாட்களிலும் மற்ற சீர்திருத்தக்காரரின் நாட்களிலும் அதை குறித்து ஒன்றுமே இல்லை. ஆனால் அது நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே விழுந்த மன்னாவாகும். நாம் வேதாகமத்தை கவனிப்போமே, அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதாக இருந்தது. அவர்கள் புதியதாக பெற்றுக் கொள்ள வேண்டியதாக இருந்தது. அது கொஞ்சம் பழமையான பிறகு அது அழுகி போனது. அது உடைந்து போகாமல் அழுக முடியாது. அதை அழுகி போக செய்ய அதில் நுண்ணுயிரிகள் அல்லது ஏதோ இருக்க வேண்டும். அது அவ்வண்ணமாகவே உள்ளது என்பதை நாம் அறிவோம். முறைமைகளும் அவ்வண்ணமே. அது ஒரு மகத்தான எடுப்புகளில் இருந்து மற்றொன்றுக்கு அங்கே கிடந்து அது மாசுபடுத்தப்பட்டு பிழைகள் நிறைந்ததாகி நாங்கள் வழக்கமாக அழைக்கிறபடி சிறிய வாள்கள் நிறைந்த ஒரு தொட்டியை போல அங்கே சிறிய பூச்சிகள் நீண்ட காலமாக நெளிந்து கொண்டிருந்தன. இன்றைக்கு அநேகருடைய அனுபவத்தோடு உள்ள காரியமும் அதுதான். அவைகள் நெளியும் வால் கொண்ட கிருமிகளால் முழுவதுமாக நிறைந்து ஒன்றிலிருந்து ஒன்றுக்கு நெளிந்து ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு அதில் உண்மையே இல்லாத கதைகளை கூறுகின்றன. அது உண்மை. ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு நெளிந்து செல்லுகின்றன. நான் ஒரு மெத்தோடிஸ்ட், நான் பாப்டிஸ்டில் சேர்ந்தேன், நான் ஒரு கத்தோலிக்கன், நான் இப்படி இருக்க போனேன், நான் அவிதமாக இருக்கவே சென்றேன். அவை அசைந்து செல்லும் வாள்களாகும். முழு காரியத்தையும் மறந்துவிட்டு ஊற்றண்டை வாருங்கள். என்னென்று ஜீவிக்கிற கிறிஸ்துவின் பிரசனமாகிய ஆர்டிசியன் ஊற்று அவர் வற்றாத ஜீவ ஊற்றாய் இருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். நீங்கள் அவரிடத்திலிருந்து அதிகமாக அதை பெற்றுக்கொள்ள மேலும் அது புத்துணர்ச்சி அடைகிறது, மேலும் அது குளிர்ந்து போகிறது, மேலும் அது சிறந்ததாகிறது, மேலும் அது இனிமையாக ருசிக்கிறது. நான் இப்பொழுது 33 வருடங்களாக அவரை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ஒவ்வொரு நாளும் அதற்கு முந்தின நாளை காட்டிலும் இனிமையாக வளர்ந்து வருகிறது. நான் ஒருபோதும் இந்த தண்ணீரை நாம் பருகினால் நீங்கள் ஒருபோதும் தாகமடைய மாட்டீர்கள் என்று அவர் கூறினார்.
அது எவ்வளவு மகத்தானது என்பதை கவனியுங்கள். இன்றைக்கு அநேகர் செய்வது போலவே இஸ்ரவேலர் செய்தனர். அவர்கள் ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றுகளை விட்டுவிட்டு தாங்களாகவே தொட்டிகளை தோண்டுகிறார்கள். இப்பொழுது தேவனுடைய கிருபை என்ன என்பதை குறித்து சற்று நேரம் பேசுகிறோம். நாம் சட்டங்களையும் துணிவிதிகளையும் இருக்கிறோம். நீங்கள் இந்த நியமத்துக்கேற்றபடி அடக்கவில்லை என்றால் நான் மார்க்க சம்பந்தமான ஒரு அளவுகோலை வைத்திருக்கிறேன். நீங்கள் சரியாக அதை அளக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் அளக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் நீங்கள் உள்ளே வர முடியாது என்று கூறலாம். ஆனால் தேவன் கிருபையினால் நம்மை ரட்சிக்கிறார், ஒரு அளவுகோலினால் அல்ல. ஆனால் தேவனோ இப்பொழுது கிருபையை குறித்து பேசுகிறார். எப்படி இது சம்பவித்தது? இந்த அளவுகோலில் இருந்து அவரிடத்தில் இருந்து பானம் பண்ணுதல், மறுமுறுத்தல். இஸ்ரவேலர் மறுமுறுத்தல். கவனியுங்கள், அவர் நான் மறுபடியும் உங்களை சந்திப்பேன் என்றார். வேதத்தில் கவனியுங்கள், அவர் அவர்களை மீண்டும் சந்திக்கும்படி சோதிக்கப் போகிறார். இஸ்ரவேலர் சிவந்த சமுத்திர தண்டையிலே முறுமுறுத்துக் கொண்டிருந்தனர். ஒரு சுயாதீனமான ஜனமாயிருக்க தேங்கின எகிப்தியரின் தண்ணீரினூடாக அவரை பின்பற்றும்படி அழைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் அடிமைகளாக இருந்தனர். அவர்கள் அவரோடு ஒரு சுயாதீன ஜனமாக இருக்கும்படி அழைக்கப்பட்டனர். சவக்கடல் வழியாக வெளியே வாருங்கள். சிவந்த சமுத்திரம் சரியாக கூறினார். அதன் வழியாக வெளியே வந்து ஒரு வனாந்தரத்துக்குள் பிரவேசிக்க விருத்த சேதனம் இல்லாமல் ஆள்மாறாட்டம் செய்ய முயற்சிப்பவர்கள், ஆள்மாறாட்டம் செய்கிறவர்களுக்கு ஒரு பிரிவினையை கொண்டு வருவதற்காகவே அதுதான் தொல்லைக்கு காரணமாக இருந்தது. பார்வோனும் அவருடைய சேவை, அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் இல்லை சமுத்திரத்தில் அழிந்து போயினர். மானிட வர்க்க முயற்சிக்கு மேம்பட்ட வல்லமையினால் நடப்பதை அவர்கள் கண்டனர். எனவே அவர்கள் ஆசீர்வாதத்தில் சேர்க்கப்படாமல் பின்தொடர்ந்து வந்து அதை பாவனை செய்ய முயன்றனர். அவர்கள் அதை செய்தபோது அவர்கள் அழிந்து போனார்கள். அது மாம்ச பிரகாரமான ஒப்பீடு. அதை செய்ய முயற்சிக்கும் ஒரு மனிதன் ஏதோ ஒன்றை ஆள்மாறாட்டம் செய்ய முயற்சிக்கும் போது அப்பொழுது அவன் ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவனை மாம்ச பிரகாரமாக ஒப்பிட்டு பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான். அங்குள்ள என்னுடைய இந்திய சகோதரனுக்கு அது தெரியும். பம்பாயை சுற்றி வந்தால் அங்குள்ள ஜனங்களை நீங்கள் காண்பீர்கள். இந்துக்கள் கூர்முனை கொண்ட ஆணியின் மேல் படுத்துக் கொண்டு கண்ணாடியின் மேல் நடந்து அக்கினியின் மேல் நடந்து அவர்களால் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை காண்பிக்க அது அங்கே காட்டிலுள்ள ஒரு மனிதனின் மாம்ச பிரகாரமான ஆள்மாறாட்டங்கள் தன்னுடைய தெய்வத்திற்காக ஒரு தியாகத்தை செய்து கொண்டிருப்பதாகும். எல்லா மத சம்பந்தமான வாழ்க்கைக்கு மத்தியிலும் மாம்ச பிரகாரமான ஆள்மாறாட்டங்கள் யாரோ ஒருவர் மற்றவரை போல இருக்க முயற்சிப்பதை நாம் கண்டறிகிறோம். வார்த்தையாய் இருந்த இயேசு கிறிஸ்துவை போல் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு உதாரணம் மாத்திரமே உண்டு. அப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தை உங்களிடத்தில் வரும்போது அது அதே விதமாகவே இருக்கும். ஆனால் தேவன் அவர்களை எப்படியோ வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கு வழிநடத்தி சென்றார். அவர்கள் தங்களுடைய யாத்திரையில் வனாந்திரத்தினூடாக புறப்பட்டு சென்றபோது அவர்கள் ஒவ்வொரு தொட்டியையும் கண்டனர். அவர்கள் பிரிந்த பிறகு ஒவ்வொரு தொட்டியும் அவர்களுக்கு வறண்டிருப்பதை அவர்கள் கண்டறிந்தனர். சகோதரனே, நீங்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கு செல்லும் இந்த பயணத்தை துவங்கும் போது நீங்களும் அதே காரியத்தை காண்பீர்கள். கதவுகள் மூடப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் காண்பீர்கள். அந்த சிறிய பிரசங்கியா ஒரு ஆங்கிலிக்கன் அல்லது என்னவா இருந்தாலும் அவன் கூறினது போன்றே முதலாவதாக நீங்கள் அறிவீர்கள், அவனுடைய சபை அவனை புறம்பே தள்ளிவிட்டது. பாருங்கள், அவன் இருந்தவரை அநேகர் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொண்டனர். அதுவே அதன் முடிவாக இருந்தது. இஸ்ரவேலர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கு தங்களுடைய பயணத்தில் உதாரணங்களாக அதே காரியத்தை கண்டனர். தொட்டிகள் யாவும் வறண்டு போயிருந்தன. அவருடைய வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்த அவர்களுடைய பயணத்தில் தொட்டிகள் வறண்டு போனதை அவர்கள் கண்டனர். இப்பொழுது அவர்கள் பயணத்திற்காக தொட்டிகளை சார்ந்திருக்க முடியாது என்பதை அவர்கள் கண்டறிந்தனர். நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து பிரயாணம் செய்ய போவதாக இருந்தால் இதையும் அதையும் சேர முயற்சித்தால் அதை ஆதரிக்கும் ஒரு தொட்டி கூட உலகில் இல்லை என்பதை நீங்கள் கண்டறிய போகிறீர்கள். இல்லவே இல்லை. நீங்கள் ஒரு தனிப்பட்ட நபர். தேவன் உங்களை வழிநடத்த விரும்புகிற விதமாகவே உங்களை வழிநடத்துகிறார். அதன் பின்னர் இன்றைக்கும் அதே காரியத்தை நாம் கண்டிருக்கிறோம். எல்லா தொட்டிகளும் வறண்டு விட்டன. ஆனால் வாக்குத்தத்தம் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு தம்முடைய வாக்குத்தத்தை காத்துக்கொள்ளும் தேவனுக்கும் எப்பொழுதுமே உண்மையாயிருக்கிறது. அவர்களுக்கு தேவையாயிருந்த எல்லாவற்றையும் அளிப்பதாக அவர் வாக்குப்படினார். எனவே அவர் அதை செய்தார். வெறுமையான வறண்ட தொட்டிகளுக்கு மத்தியில் அதை குறித்து சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். இஸ்ரவேலர் வனாந்திரத்தில் முறையிட்டுக் கொண்டிருந்தனர். அவர் தம்முடைய ஊழியக்காரன் தலைவர் தீர்க்கதரிசி மோசேயை ஒரு பக்கமாக அழைத்து அவருடைய விசுவாசிகளான பிள்ளைகள் அழிந்து போகாதபடிக்கு அடிக்கப்பட்ட கண்மலை எண்ணிலே ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றை திறந்து கொடுத்தார். இந்நாளில் அது எனக்கு கிருபையை குறித்து பேசுகிறேன். நாம் தகுதியற்றவர்கள். நாம் அந்த விதமாக செய்திருக்கிறபடியால், நாம் அந்த விதமாக வாழ்ந்திருக்கிறபடியால் நாம் தகுதியற்றவர்களாய் இருக்கிறோம். ஆனால் தேவனே, இந்த காலையில் இங்கே பாருங்கள், இந்த நாளில் மெத்தோடிஸ்ட், பாப்டிஸ்ட், பிரெஸ்பிட்டேரியன், கத்தோலிக்க மற்றும் எல்லோருக்கும்
அவர் ஒரு ஊற்றை திறந்திருக்கிறார். அவர் நேற்று இன்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார் என்பதை எபிரேயர் 13 தெரிவிக்கிறது. எனவே அது உண்மையாகிறது. யோவான் 3:16 ஏனெனில் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப் போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். இரண்டு நோக்கங்களுக்காக அது உயர்த்தப்பட்டது. ஜனங்கள் முறுமுறுத்து பாவம் செய்து கொண்டிருந்த காரணத்தால் அவர்கள் பாம்புகளால் கடிக்கப்பட்டு மரித்துக் கொண்டிருந்தனர். அவர்களுடைய பாவ மன்னிப்புக்காகவும் அவர்களுடைய சுகவீனத்தை சுகப்படுத்துவதற்காகவுமே இன்றைக்கு நம்முடைய ரட்சிப்பிற்காகவும் நம்முடைய சுகமளித்திற்காகவும் சரீர பிரகாரமான சுகமளித்திற்காகவும் திறக்கப்பட்ட அதே ஊற்றுதான். ஏனென்றால் அவர் நேற்று இன்று மாறாதவராயிருக்கிறார். வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தையினால் அடிக்கப்பட்ட அந்த கண்மலை கட்டளையிட்ட போது அது தூய சுத்தமான தண்ணீரை பொழிந்து கொண்டிருந்தது. தேக்கமடையாமல் மாசுபடுத்தப்பட்டதல்ல, ஆனால் தேவனுடைய சொந்த பிரசன்னம், சுத்தமான தண்ணீர் அது குடித்த யாவரையும் காப்பாற்றினது. இப்பொழுது அது உண்மை என்பதை நாம் அறிவோம், ஏனென்றால் நாம் அதை பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு மாதிரியாக வாசிக்கிறோம். எப்பொழுது நீங்கள் அதை எடுத்து அதை அதனுடன் சேர்ந்து அதை எப்படி உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொள்ள வேதாம பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டியதில்லை. அங்கே அதை எப்படி உபயோகிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் உங்களுக்கு சொல்வார்கள். பாருங்கள், பாருங்கள், நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றிருந்தால் நாங்கள் அதை விசுவாசிக்கிறோம், ஆனால் நீங்கள் அதை இந்த விதமாக செய்யுங்கள். ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள், அதற்கு எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை. நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை பயன்படுத்துகிறது, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை உபயோகிக்கிறார். பாருங்கள், நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை உபயோகிக்கிறதில்லை, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை ஆட்கொண்டார். ஒரு வரம் என்பது நீங்கள் ஒரு கத்தியை எடுத்து ஒரு பென்சிலை அதை கொண்டு கூர்மைப்படுத்துவது போல அல்ல. அது உங்களை தேவனுக்கு சமர்ப்பித்து பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை உபயோகிக்கும்படியாக உங்களை வழியிலிருந்து விலக்கிக் கொள்வதாகும். கவனியுங்கள், அவர்கள் அதை ஒருபோதும் இறக்கவோ அல்லது அதை இழுக்கவோ வேண்டியதில்லை, அல்லது அவர்கள் இப்பொழுது இந்த தண்ணீரை நாம் எப்படி உபயோகிப்பது என்று ஒருபோதும் கேட்க வேண்டியதில்லை. ஏனென்றால் அதை எப்படி உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தனர். அவர்கள் தாகமாயிருந்தனர், அதனோடு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தனர். எனவே ஒரு மனிதனோ அல்லது ஸ்திரீயோ என்னவா இருந்தாலும், அவன் எந்த கோட்பாட்டையோ அல்லது ஸ்தாபனத்தையோ சார்ந்திருந்தாலும், அவன் தேவனுக்காக தாகமாய் இருந்தால் அவன் இந்த ஆங்கிலிக்கன் சகோதரன் செய்தது போல, அல்லது நேற்றிரவு பிரிட்டிஷ் சகோதரன் ஆங்கிலிக்கன் சபைக்கு திரும்பி சென்று அந்நிய பாஷைகளில் பேசுதல், அவன் பெற்றுள்ள இந்த மகத்தான வரத்தை எப்படி உபயோகிக்க வேண்டும் என்றும் அவன் இதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்றும் கேட்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அவர்கள் முதலாவதாக அவனை வெளியே உதவி தள்ளுவார்கள். பார்த்தீர்களா, அவன் தாகமாய் இருந்தான், எனவே தேவன் அவனை நிரப்பினார், அவ்வளவுதான். அது தாகமாய் உள்ளது, அப்பொழுது அவர் அதை நிரப்புகிறார். நீங்கள் எந்த கட்டுப்பாட்டையும் கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை. அதனோடு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று யாரோ ஒருவர் உங்களுக்கு கூற வேண்டியதில்லை. நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிற விதமாகவே தேவன் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபரையும் வழிநடத்துகிறார். நீங்கள் ஒரு தனிப்பட்ட நபர், நீங்கள் தேவனுடைய ஒரு பாகமாக இருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய இடத்தை யாரும் எடுக்க முடியாது. யாரிடமாவது செல்ல வழியே கிடையாது. நான் அதை கொண்டு இதை செய்ய வேண்டும் அல்லது நான் அதை கொண்டு அதை செய்ய வேண்டும் என்று கூறலாம். இல்லையா, தேவன் அதை அவர் விரும்பும் விதமாகவே அந்த விதமாக உபயோகிக்கிறார். நீங்கள் தாகமாய் இருக்கும் போது நீங்கள் பருகுவதற்கு போதுமான அளவு அறிந்திருக்கிறீர்கள். இந்த காலையில் நீங்கள் தாகமாய் இருந்தால் அதிலிருந்து பானம் பண்ணுங்கள். நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அவ்வளவுதான். தேவன் அவர்களுடைய தாகத்திற்கு ஒரு வழியை அளித்திருந்தார். தாகமாயுள்ள பிள்ளைகள் தம்மில் இலவச பங்கெடுக்கும்படியாக இந்த காலையில் பசியாயும் தாகமாயும் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஸ்திரீக்கும் தேவன் ஒரு வழியை அருளி இருக்கிறார். ஒரு காலம் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற ஜனங்கள் ஒருபோதும் ரட்சிக்கப்படாது இருக்கலாம். ரட்சிக்கப்படும் தருவாயில் உள்ள ஜனங்கள் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே சபை அங்கத்தினர்களாக அமர்ந்துள்ள ஜனங்கள், நீங்கள் சரியானதை செய்ய விரும்புகிறீர்கள், ஆனால் நீங்கள் ஒரு தொட்டியிலிருந்து குடித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அவர்கள் இந்த சத்தியங்களை உங்களுக்கு ஒருபோதும் கூற மாட்டார்கள். வர வேண்டிய ஒரே காரியம் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஊற்றண்டை வருவதே ஆகும். அப்பொழுது அவர் தாகத்தை தணிப்பார். இந்த ஊற்றிலிருந்து பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு இனி ஒருபோதும் தாகம் உண்டாகாது. இப்பொழுது கவனியுங்கள், இந்த தண்ணீரை கிருபையினால் பெற்றுக்கொண்ட அவருடைய தம்முடையவர்களை அவர் எப்படி விடுவித்தார்? ஒரு கல்வி முறையின் மூலமாகவோ அல்லது ஒரு கல்வி தொட்டியின் மூலமாகவோ அல்ல. அவர் தம்முடைய வார்த்தையை உபகாரப்படுத்துகிறார். அது ஜீவனை அளிக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறது. நீங்கள் இந்த வார்த்தையையும் அவருடைய தண்ணீரையும் நீங்கள் ஜீவனை பெற்றுக் கொண்டீர்கள் என்று இங்குள்ள எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? உதாரணமாக நாம் மற்றொரு அல்லது 2 உதாரணங்களை எடுத்துக்கொள்வோம். அதன் பின்னர் நான் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் முடிக்கப் போகிறேன். நான் அந்த பொத்தானை எங்காவது வைத்திருக்க வேண்டும். ஆனால் நான் தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறேன். ஆனால் நான் அதை செய்ய வேண்டும் என்று கருதவில்லை. பாருங்கள், நாம் 2 நபர்களை ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக் கொள்வோமாக. நாம் யாக்கோபின் தொட்டியில் இருந்த அந்த ஸ்திரீயை ஒரு ஆழ்கிணற்றை அழைத்து செல்வோம்.
அவள் அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாள். அந்த ஸ்திரீக்கு தெரிந்ததெல்லாம் அவ்வளவுதான். அவள் தண்ணீர் எடுக்க வந்த இந்த தொட்டி அண்டை இருந்தாள். அப்பொழுது அங்கே அந்த அகல்பரப்பு காட்சியில் அவள் கிணற்றுக்கு எதிரே இருந்த அந்த சிறு கட்டடத்தில் அங்கே ஒரு யூதன், ஒரு மனிதன் உட்கார்ந்திருப்பதை கண்டாள். அவள் ஒரு சமாரியராய் இருந்தாள். அது ஒரு சீகார் பட்டணம். இந்த மனிதன், இந்த யூதன் வழக்கத்துக்கு மாறான வார்த்தையை இந்த ஸ்திரீனிடத்தில் பேசியதை நாம் காண்கிறோம். எனக்கு தண்ணீர் கொண்டு வா என்றார் என்று நாம் கண்டறிகிறோம். அவள் இப்பொழுது எங்களுக்கு பிரிவினை உண்டு, அப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வியை நீர் என்னிடம் கேட்பது சரியல்ல. நீர் ஒரு யூதனாய் இருக்கிறீர், நான் ஒரு சமாரியன் என்றாள். ஆனால் நீ யாரிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்தாய் என்பதை அறிந்திருந்தாயானால் நீயே என்னிடத்தில் குடிக்க கேட்டிருப்பாய், நான் உனக்கு தண்ணீர் தருவேன், நீ இந்த தொட்டியண்டை வந்து அதை பருக வேண்டியதில்லை, அது உங்களுக்குள்ளே கொப்பளிக்கும் ஒரு நீரூற்றாய் இருக்கும் என்றார். இது சத்தியம் என்று நிரூபிக்கப்பட்டதை அவள் கண்டபோது கவனியுங்கள். இப்பொழுது முதலாவது எந்த மனிதனும் அதை கூறியிருக்க முடியும். ஆனால் அவளோ, நீங்கள் எருசலேமில் தொழுது கொள்கிறீர்கள் என்றும் நாங்கள் இந்த மலையில் தொழுது கொள்கிறோம் என்றும் கூறுகிறீர்கள் என்றாள். அவர், ரட்சிப்பு யூதர்களுடையது, நாம் என்ன விசுவாசிக்கிறோம் என்பதை நாம் அறிவோம். ஆனால் என்று கூறி, நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை கூறட்டும், இந்த விதமான வார்த்தைகளில் கூறினால் இந்த மலையிலோ அல்லது எருசலேமிலோ அல்ல, மனுஷன் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தேவனை தொழுது கொள்ளும் காலம் வருகிறது. பிதா இப்படிப்பட்டவர்களை தேடுகிறார் என்றார். அவர், போய் உன்னுடைய புருஷனை இங்கே அழைத்துக் கொண்டு வா என்றார். கவனியுங்கள், இங்கே அதை நிரூபித்துள்ளது. அவள் எந்த ஊற்றில் இருந்தாள் என்பதை இங்கே காண்பிக்கிறது. போய் உன்னுடைய புருஷனை இங்கே அழைத்துக் கொண்டு வா என்றார். அவள், எனக்கு புருஷன் இல்லை என்றாள். அதற்கு அவர், நீ கூறினது உண்மையே என்றார். பாருங்கள், அவர் அவளிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டதற்கும் போய் உன்னுடைய புருஷனை அழைத்துக் கொண்டு வா என்று கூறினதற்கும் அது ஒரு அப்பட்டமான முரண்பாடாய் காணப்பட்டது. எனக்கு புருஷன் இல்லை என்றாள். அதற்கு அவர், நீர் கூறினது உண்மையே என்றார். ஏனென்றால் உனக்கு 5 புருஷர்கள் இருந்தனர், இப்பொழுது நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவன் உன்னுடையவன் அல்ல என்றார். அந்த ஸ்திரீ அக்காலத்தில் இருந்த ஆசாரியர்களிடமிருந்து எவ்வளவு வித்தியாசமாக இருக்கிறாள் என்பதை கவனியுங்கள். அக்காலத்தில் இருந்த ஆசாரியர்களும் அதே காரியம் சம்பவிப்பதை கண்டு அது ஒரு பிசாசு, ஒரு மனோதத்துவம் இல்லை, ஒரு பெயல்செபூல் என்றனர். பாருங்கள், வார்த்தை அதை வாக்குத்தத்தம் செய்ததை அவர்கள் காண தவறினர். ஆனால் அந்த சிறிய ஸ்திரீ எந்த ஆசாரியரை காட்டிலும் வேதத்தை நன்கு அறிந்திருந்தாள். அவள், ஐயா, நீர் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று நான் காண்கிறேன். மல்கியா முதற்கொண்டே எங்களுக்கு 400 வருடங்களாக ஒரு தீர்க்கதரிசி கூட இல்லை. ஆனால் என்று கூறி, நாங்கள் ஒருவரை எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம், மேசியா ஒருவர் வருகிறார் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம். அவர் வரும்போது அவர் இதைத்தான் செய்வார் என்றாள். இயேசு நானே அவர் என்றார். நீங்கள் கவனித்தீர்களா? அவள் தன்னுடைய வாளியை யாக்கோப்பின் நீர்த்தக்க தொட்டியில் விட்டுவிட்டு நகரத்திற்குள் ஓடினாள். முழுமையான ஆட்சியின் ஊற்று, அது பரிபூர்ணமாக ரூபகாரப்படுத்தப்பட்டதை அவள் கண்டிருந்தாள். அவரே அந்த ஜீவ ஊற்றாய் இருந்தார். நான் அவளை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தட்டும். அவர் ஜீவ வார்த்தையாக நிரூபிக்கப்பட்ட போதே அவள் அதை விட்டுவிட்டார். அவள் அதை விட்டுவிட்டார். வனாந்திரத்தில் அடிக்கப்பட்ட அதே கண்மலை அப்பொழுது இருந்ததாக நிரூபிக்கப்பட்டதை கண்டறிந்தார். நாம் அதிகப்படியாக பேசிக் கொண்டிருக்கிற கடந்த நாட்களில் இருந்த அதே தேவன் அவர் இப்பொழுது எங்கே பிரசன்னமாய் இருக்கிறார் என்று நான் கூறட்டும். ஏதோ ஒரு வேத சாஸ்திர புரிந்துகொள்ளினால் அல்ல, ஆனால் அவருடைய ரூபகாரப்படுத்தலை குறித்த ஒரு தனிப்பட்ட அறிவினால் இந்த கடைசி நாட்களில் அவர் தம்முடைய சபையின் மேல் பரிசுத்த ஆவியை பொழியச் செய்வார். அவர் நான் இருந்தேன் என்பதல்ல, அவர் இன்னமும் இருக்கிறேன், நிகழ்காலமாக எப்பொழுதும் இருக்கிறார். அப்பொழுது அந்த தொட்டி அதனுடைய ருசியை இழந்து விட்டது. பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தினால் தேவனுடைய வல்லமைக்குள் விழுகிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவ்வாறு செய்கின்றது. ஸ்தாபன முறைமைகள் தங்களுடைய சுவையை இழக்கின்றன. தேக்கமடைந்துள்ள தவளைகள், வள்ளிகள், பூச்சிகள் போன்றவற்றை நீங்கள் இனிமேல் விரும்ப மாட்டீர்கள். நீங்கள் உங்களுடைய ஆத்மாவில் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் புதியதாக தேவனுடைய வார்த்தையை தூய்மையான புதிய ஒரு ஊற்றிலிருந்து குடித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இப்பொழுதும் அதே விதமாகவே வார்த்தை சத்தியம் என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கும் போது அது சரியில்லையா என்று ருசித்து பாருங்கள். நீர்த்தேக்க தொட்டி தன்னுடைய காலத்தில் நன்கு உபயோகிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள், அங்கே ஜீவ ஊற்று இருந்ததால் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக குடிப்பதற்காக யாக்கோபின் கிணறு உபயோகப்படவில்லை. அவர்கள் அந்த கிணற்றிலிருந்து குடித்தால் சரியாயிருக்கும். ஆனால் இப்பொழுது ஜீவ ஊற்றுதாமே அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார். இப்பொழுது நாம் பெற்றுள்ள முறைமைகளும் ஸ்தாபன அமைப்புகளும் நமக்கு தேவையில்லை. நாம் கடைசி காலத்தில் இருக்கிறோம். தேவன் இந்த கடைசி காலத்தில் அவர் செய்ய போவதாக வாக்களித்துள்ளார். வார்த்தையின்படி அது நிறைவேறுவதை நாம் காண்கிறோம். ராணுவ பலம் வாய்ந்த ஒரு மனிதன் எழுந்திருந்து நடுங்கிக் கொண்டு
அவர்கள் ஏதோ ஒன்று சம்பவிக்கப் போகிறது என்று கூறுவதை நாம் கேட்கிறோம். ஏதோ ஒன்று சம்பவிக்க ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கிறது என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை எச்சரிப்பதை நாம் உணர்கிறோம். ஒவ்வொரு காரியமும் ஒழுங்கில் அமைந்திருப்பதை நாம் காண்கிறோம். ஆதலால் அந்த முறைமையை விட்டுவிட்டு ஊற்றண்டைக்கு வாருங்கள். ஆமையா, அதனுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றினார். ஆனால் இப்பொழுதோ அவள் ஊற்றையே முகமுகமாய் பார்த்தாள். யோவான் 7:37-38 இயேசு கூடார பண்டிகையின் கடைசி நாட்களில் கூறினார். அவர் என்ன கூறினார்? ஒருவன் தாகமாய் இருந்தால் அவன் என்னிடத்தில் வந்து பானமண்ட கடவன். சரியாக ஒரு கூட்ட வேத பண்டிதர்களின் மத்தியிலே ஒருவன் தாகமாயிருந்தால் அவன் என்னிடத்தில் வந்து பானமண்ட கடவன். அவனுடைய உள்ளத்தில் இருந்து ஜீவனுள்ள தண்ணீர் ஆறுகள் ஓடும் என்று வேதம் உரைத்துள்ளது என்றார். அங்கே ஜீவனுள்ள ஊற்று உள்ளது. அந்த ஊற்றைத்தான் இன்றைக்கு ஜனங்கள் கைவிட்டிருக்கின்றனர். ஏனெனில் கோட்பாட்டின்படி அவர்கள் ஜீவ தண்ணீரின் ஊற்றை விட்டுவிட்டனர். அவரை நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தட்டும். அவர் எனக்கு நான் முடிக்கப் போகிறேன். அவரே என்னை பொறுத்தவரையில் ஆகார் மற்றும் பிள்ளை வனாந்திரத்தில் மரித்துக் கொண்டிருந்த போது அவளுடைய ஜீவனை ரட்சித்த அந்த ஊற்று. ஏசாயா 32 அவர் அந்த கண்மலையாய் இருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். அவர் ஒரு வறண்ட தேசத்தில் அந்த கண்மலையாய் இருக்கிறார். அவர் புயல் காலத்தில் அடைக்கலமாயிருக்கிறார். சகரியா 13 அவரே தாவீதின் வீட்டில் பாவத்திற்காக திறந்த ஊற்றாயிருக்கிறார். அவர் அப்படித்தான் இருப்பார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். நீங்கள் விரும்பவில்லையா? சங்கீதம் 36:9 அவர் தாவீதின் ஜீவ ஊற்றாயிருக்கிறார். அவர் தாவீதின் அமர்ந்த தண்ணீர்களும் பசுமையான புல்லுள்ள இடங்களுமாயிருக்கிறார். தாவீதுக்காக அவர் ஆற்றங்கரையில் உள்ள தண்ணீராயிருக்கிறார். ஆதியாகமம் 17ஆம் அதிகாரத்திலே அவர் ஆபிரகாமின் பாலூட்டும் மார்பகமாக எல் ஷடாயாக இருக்கிறார். ஆனால் அவருடைய ஜீவன் அவனை விட்டு போய்விட்ட போது அவன் இன்னமும் தேவன் கூறினார், 100 வயது நிரம்பிய ஒரு மனிதனுக்கு இந்த காரியம் எப்படி இருக்கும்? எனக்கு வயதாகிவிட்டது, என் மனைவிக்கும் வயதாகிவிட்டது, இந்த காரியங்கள் எப்படி இருக்க முடியும்? அவர் நான் எல் ஷடாய் என்றார். இப்பொழுது எல் என்பது இந்த என்றும் ஷடா என்பது மார்பகம் என்றும் ஷடா என்பது பண்பையாக அது மார்பகம் கொண்ட தேவன் என்று பொருள்படுகிறது. ஒரு குழந்தை சுகவீனமாய் இருந்து வேதனைப்பட்டு அதனுடைய பலன் அதிலிருந்து போய்விட்டது போல தாயினுடைய மார்பின் மேல் சாய்ந்து அதனுடைய பலனை பின்னால் போஷிக்க வேண்டும். நிச்சயமாக அது மட்டுமின்றி அது பாலூட்டிக் கொண்டிருக்கும் போது அது இனிமேல் வருத்தப்படுவதில்லை. தாயினுடைய மார்பகத்தில் அது தன்னுடைய பலத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கையில் அது திருப்தி அடைகிறது. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை தன் இதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்ட எந்த மனிதனும் வாக்குத்தத்தமானது உங்களுக்கு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் வரவழைக்கும் தூரத்திலுள்ள யாவருக்கும் உண்டாயிருக்கிறது. அதற்கு எதிராக படுத்து உங்களுடைய பலனை பின்னால் போஷித்துக் கொள்ளுங்கள். குழப்பமுள்ள பிள்ளையே அதை விசுவாசியுங்கள். அது விசுவாசிகளுக்கானதாய் உள்ளது. விசுவாசி புலவர்கள் நம்மை கண்டறிந்த அநேக பாடல்களை குறித்து என்னால் நினைத்து அவர்களில் ஒருவர் ஒரு சமயம் அவர் இரத்தத்தினால் நிறைந்த ஒரு ஊற்று உண்டு, இம்மானுவேலின் நரம்புகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது. பாவிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கின போது தங்களுடைய எல்லா குற்றமுள்ள கரைகளையும் போக்குகின்றனர். அந்த மரிக்கும் கள்ளன் அதை கண்டு கலிகூர்ந்தான். அவனுடைய நாளில் அந்த ஊற்று நான் அவனைப் போல இடிவாரவனாய் இருந்தாலும் என்னுடைய எல்லா பாவங்களையும் கழுவும். அது முதற்கொண்டு நான் விசுவாசத்தினால் அந்த ஓடையை கண்டேன். உம்முடைய காயங்களில் இருந்து பாய்ந்தோடுகிற மீட்பின் அன்பே என்னுடைய கருப்பொருளாக இருந்து வருகிறது. நான் மரிக்கும் அளவும் அவ்வாறே இருக்கும். என்னை பொறுத்தவரையில் அவர் தீர்த்து கழிக்கும் வார்த்தையின் ஜலமாயிருக்கிறார். அது அவருடைய வார்த்தைக்கு முன்னாயிருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திலிருந்தும் உங்களை பிரிக்கிறது. அந்த ஊற்றாக அவர் இருப்பார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஆமையா, அதாவது அது மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட தொட்டிகளில் ஜீவ தண்ணீரின் ஊற்றுக்கென்று என்னை பிரித்த தண்ணீராய் உள்ளது. ஓ நண்பனே, என்னால் அவர் நமக்கென உள்ள காரியங்களை நீங்கள் தொடர்ந்து குறிக்கொண்டே போகலாம். அவர் அல்பா ஒமேகா, அவரே துவக்கம், அவரே முடிவு. அவர் இருந்தவரும் இருப்பவரும் வறியவருமானவர். அவர் தாவீதின் வேரும் சந்ததியுமாக இருக்கிறார். அவர் விடுதலை நட்சத்திரம், எல்லாவற்றிலும் அவரே என்னுடைய சகலமாயிருக்கிறார். மேலும் சகோதரனே, சகோதரியே, நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் மனிதனால் உண்டாக்கப்பட்ட இந்த சிறிய தொட்டிலிருந்து பிடித்திருக்கவில்லை என்றால் ஏன் இந்த காலையில் அந்த குளத்தை விட்டுவிட்டு எந்த ஊற்றண்டைக்கு வரக்கூடாது? நாம் சற்று நேரம் நம்முடைய தலைகளை வணங்குவோமாக. உங்களுடைய தலைகள் வணங்கியிருப்பதோடு To my opinion, the altar call. என்னுடைய கருத்துப்படி பீட அழைப்பு இப்பொழுது எத்தனை பேர்? நான் முழுவதுமாக பதற்றமடைந்தேன். நான் உங்களை அதிக நேரம் வைத்திருந்தேன். எனவே நான் என்னுடைய செய்தியை துண்டு துண்டாக வெட்டினேன்.
ஆனால் நான் என்ன கூறுகிறேன் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பரிசுத்த ஆவியானவர் விரும்புகிறார் என்று நான் நம்புகிறேன். பாருங்கள், இந்த நாளில் தேவனோடு சரிபடுத்திக் கொள்வதை காட்டிலும் முக்கியமானது வேறு நம்முடைய இரவு உணவு அது என்னவா இருந்தாலும் சரி, கர்த்தர் இங்கே இருக்கிறார். இப்பொழுது இந்த நேரம் முதற்கொண்டு நான் என் வாழ்க்கையில் ஏறக்குறைய ஒரு முறை மாத்திரமே அதை கேட்டிருக்கிறேன். இப்பொழுது எப்படி இங்குள்ள நீங்கள் எல்லோரும் எத்தனை பேர் என்றல்ல, அதிலிருந்து குடிக்க விரும்புகிற நீங்கள் யாவரும் ஜெபத்திற்காக அப்படியே ஒரு நிமிடம் எழுந்து நில்லுங்கள். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இப்பொழுது இங்கு நின்று கொண்டிருக்கும் எத்தனை பேர் இந்த விதமாக உயர்த்தப்பட்ட கரத்தினால் தேவனே என்னை நிரப்பும், இந்த ஊற்றிலிருந்து நான் பருகட்டும், நான் சரியானதை செய்திருக்கவில்லை, ஆனால் அதற்காக நீர் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். நீர் என்னுடைய பாவங்களை கழுவ வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். நான் இந்த நாள் முதற்கொண்டு என்று கூறுவீர்களா? சற்று பாருங்கள். என்னே is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel, and sinners plunged beneath the flood. இப்பொழுது ஒரு கிறிஸ்தவ விசுவாசியாகிய நீங்கள் கிறிஸ்துவை உங்களுடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு, ஆனால் நீங்கள் இன்னும் நீங்கள் பெற்றிருக்கவில்லை என்றால் அது ஊற்றாகும். இம்மானுவேலின் நரம்புகளிலிருந்து வந்த அந்த ஊற்றை குறித்து மாத்திரமே எனக்கு தெரியும். இப்பொழுது இங்குள்ள உங்களில் அநேகர் அன்றொரு இரவு இந்த சிறிய கழுகு கோழி குஞ்சுகளோடு தொடுவத்தில் நடந்து சென்றதை குறித்து நான் பேசிக் கொண்டிருந்தது இது உள்ளது. அதற்கு கோழி குஞ்சுகளை தவிர வேறொன்றும் தெரியாது. ஆனால் கோழி குஞ்சுகளில் இருந்து அதை குறித்த ஏதோ ஒன்று வித்தியாசமாக இருந்தது என்பதை அது அறிந்திருந்தது. அப்பொழுது அதனுடைய தாய் அதனை தேடி வந்தது. அது மேலிருந்து கூச்சலிட்டது. அது ஒரு கழுகின் அழைப்பாய் இருந்தது. அது துவக்கத்திலேயே ஒரு கழுகாய் இருக்க வேண்டியதாக இருந்தது. இல்லை என்றால் அது அந்த அழைப்பை ஒருபோதும் அடையாளம் கண்டு கொண்டிருக்காது. பாருங்கள், அவர் அங்கே ஏதோ ஒன்று முளைப்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் அது ஒருபோதும் ஜீவனை உற்பத்தி செய்ய முடியாது. தேவனுடைய வார்த்தையாகிய வித்து உங்களுக்குள் இருக்குமானால் பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்பொழுது இங்கே அதை முளைப்பித்து அதை உங்களுக்கு ஒரு நிஜத்திற்கு கொண்டு வருகிறார். பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெறாமல் இருக்கிற இங்குள்ள எத்தனை பேர் நீங்கள் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துவீர்களா? சுற்றிலும் எல்லா இடங்களிலும் உண்மையான நேர்மையானவர். நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றிருக்கவில்லை என்றால் உங்களுடைய கரத்தை உயர்த்துங்கள். நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் அப்படியே ஒரு நிமிடம் உங்களுடைய கரத்தை உயர்த்தியிருங்கள். இப்பொழுது நான் விரும்புகிறேன் நீங்கள் சுற்றி நின்று அவர்களை நோக்கி பார்க்கிறீர்கள். யாராவது உங்களுடைய கரங்களை அவர்கள் மேல் வைக்க நான் விரும்புகிறேன். பரிசுத்த ஆவி வேண்டும் என்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இப்பொழுதே நிரப்புவார் என்று நான் நம்புகிறேன். இப்பொழுது உணவு விடுதியில் உள்ள உணவை குறித்து நினைக்க வேண்டாம். நாம் இங்கே இந்த ஆகாரத்தை குறித்து சிந்தித்து பார்ப்போமா? இந்த ஒருவரே, இதுதான் ஜீவன். பாருங்கள், இதுதான் ஜீவன். இப்பொழுது நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் திரும்பி ஒருவர் மேல் ஒருவர் கரங்களை வையுங்கள். அவர்கள் தங்கள் கைகளை அவர்கள் மேல் வைத்தனர். இப்பொழுது உங்களுடைய கரத்தில் உள்ள அந்த இப்பொழுது வெளியே செல்வதை குறித்து நினைக்க வேண்டாம். வேறு எதை குறித்து நினைக்க வேண்டாம். இப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொரு தனிப்பட்டவரையும் என்பதை சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். உங்களுடைய இதயத்தை திறந்து தொட்டியில் உள்ள தண்ணீரை எல்லாம் வெளியே தள்ளிவிட்டு ஜீவ ஊற்றே எனக்குள்ளாக வாரும். தேவனாகிய கர்த்தாவே, உமது நன்மையினாலும் இரக்கத்தினாலும் என்னை நிரப்பும் என்று கூறுங்கள். கர்த்தராகிய இயேசுவே, அந்த வற்றாத ஊற்றே, தேவனே, நீர் அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிரப்ப வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன்.
பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்கே விழுவாராக. தேவனே, நாங்கள் மற்ற எந்த காரியத்தை குறித்தும் எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியில் இப்பொழுது ஜீவ தண்ணீரை இலவசமாக எல்லா இடங்களில் இருந்தும் எங்களுக்கு தாரும். ஓ தேவனே, அதை அருளும். கர்த்தாவே, தொடர் ஜெபமும் பாடலும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்திருக்கையில் அது உம்முடைய பிரசன்னம், உம்முடைய தெய்வீக பிரசன்னம் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம். நாங்கள் ஊற்றண்டைக்கு வர விரும்புகிறோம். எங்களுக்கு உண்மையான அசலான பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் வேண்டும். கர்த்தாவே, இந்த ஜனங்கள் அதற்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்பொழுது இந்த சரியான தருணத்தில் அவர்கள் இந்த தேவனுடைய உண்மையினால் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். ஓ தேவனே, அதை அருளும். உம்முடைய பிள்ளைகளின் ஜெபத்திற்கு செவிகொடும். நீர் அவர்களுடைய சரீரத்தின் மேல் வருவீராக. தேவனுடைய வல்லமையும் பரிசுத்த ஆவியும் அவர்கள் மேல் தியானிப்பதாக. தேவனே, அதை அருளும். ஓ புத்துணர்ச்சி ஊட்டுதலுக்காகவும் பரலோகத்தின் வல்லமையுள்ள தேவனுடைய பிரசனத்திற்காகவும் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறதற்காகவும் நாங்கள் உமக்கு எவ்வளவாய் நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, இந்த மத்தியான வேளையிலே எங்களை போஷித்தருளும். கர்த்தாவே, உம்முடைய மேலிருந்து எங்களுக்கு ஆகாரம் வேண்டும். கர்த்தாவே, இப்பொழுதே எங்களை போஷியும். எங்களுடைய ஜீவியங்களில் பரிசுத்த ஆவியினால் எங்களை போஷித்தருளும். பசியுள்ள எங்களுடைய ஆத்துமாக்கள் தாகமாயிருக்கின்றன. பாடலின் வியாக்கியானத்தில் நீர் கூறினது போல அது வறண்ட நிலத்தில் தண்ணீரை பொழியும். கர்த்தாவே, அது சம்பவிக்கட்டும். உம்முடைய வார்த்தைகள் உம்முடைய பிள்ளைகளின் இதயங்களில் வெளிப்படுவதாக. Hear the prayer of your servant and give unto us that blessing. வறண்ட நிலத்தில் தண்ணீர் உள்ளது. நித்திய தேவனே, உம்முடைய ஊழியக்காரரின் ஜெபத்துக்கு செவிகொடும். அந்த ஆசீர்வாதங்களை எங்களுக்கு தாரும். ஆமென். இப்பொழுது அவரை துதித்துக் கொண்டே இருங்கள். பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்கே இருக்கிறார். நீங்கள் அதை பெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்றால் அது உங்களுடைய தவறாய் உள்ளது. இவைகளை பார்த்து அதிகமாய் என்னிடத்து அன்பாயிருக்கிறாயா? What if he comes just wonderful Jesus is to me, the Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His. இப்பொழுது நாம் அதை அவரிடத்தில் பாடுவோமாக. Wonderful, wonderful Jesus is to me, Counselor, the Prince of Peace, mighty God, oh, saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. அதை உணர்கிற யாவரும் ஆமென் என்று கூறுங்கள். ஓ அல்லேலூயா. இப்பொழுது சில ஜனங்கள் பரிசுத்த ஆவியோடு வருவதை நான் காண்கிறேன். I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise
நாம் இப்பொழுது நம்முடைய கரங்களை உண்மையாகவே உயர்த்துவோமாக. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. A counselor, the Prince of Peace, the mighty God is here. Oh, saving me, from sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Do you love Him? Oh, நீங்கள் அவரை நேசிக்கிறீர்களா? ஓ, அற்புதம்! அந்த இரத்தத்தினால் நிறைந்த அந்த ஊற்றுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. அங்கே பாவிகள் எல்லா மனித பயத்தையும் எல்லா ஆக்கிர தீர்ப்புகளையும் இழந்து அவருக்குள் சுவாதீனமாயிருக்கிறார்கள். அல்லேலூயா! ஓ, என்ன அது உண்மையாகவே அற்புதமானது. இப்பொழுது நாம் அதை மீண்டும் பாடுகையில் நாம் மெத்தோடிஸ்ட், பாப்டிஸ்ட், கத்தோலிக்கர், பிரெஸ்பிட்டேரியன் எல்லோரையும் பாடவிடுவோம். நாம் இதை பாடும்போது அற்புதம் இயேசு எனக்கு இருக்கிறார் என்று பாடும்போது நாம் அப்படியே திரும்பி ஒருவரோடு ஒருவர் கரங்களை குலுக்குவோமாக. ஒரு நல்ல பழைய கலப்பாய் உள்ளது. உங்களுக்கு தெரியும், அதைத்தான் நான் விரும்புகிறேன். பாருங்கள், இப்பொழுது நாம் அதை செய்யும் போது நாம் அதை பாடுவோமாக. We ought to pray for him. Wonderful Jesus is. That's right. Oh, Counselor, Prince of Peace. Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. There's down through me. It makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me. வேதம் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களுக்காக ஜெபியுங்கள் என்று கூறியுள்ளது. Our heavenly Father, எங்கள் பரலோக பிதாவே, எங்களுடைய தேசத்தின் தலைவரான எங்களுடைய ஜனாதிபதியின் தேவை மிகுந்த நிலையில் நாங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். கர்த்தாவே, அவர் இதை ஒருபோதும் அறியாதிருக்கலாம், ஆனால் நீர் அதை அறிந்திருக்கிறீர். சகோதரன் ஜான்சன் உண்மையில் ஒரு விசுவாசி என்று அறிக்கையிடுகிறபடியால் நான் அவருக்காக ஜெபிக்கிறேன். பிதாவே, ஒரு மாரடைப்பு அவரை தாக்கியுள்ளது என்பதை நாங்கள் அறிவோம். தேவனே இவருடைய ஜீவனை காக்க வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். நாங்கள் இப்பொழுது ஏற்கனவே ஒரு தேசிய நெருக்கடியில் இருக்கிறோம். கர்த்தாவே, உம்முடைய ஆவி அவர் மேல் வரட்டும். இப்பொழுதே அவர் மருத்துவமனையிலோ அல்லது அவர் எங்கிருந்தாலும் உம்முடைய ஆவியானது அந்த வால்டர் ரீட் மருத்துவமனைக்கு வந்து அவருடைய சரீரத்தை தொட்டு அவருடைய ஜீவனை காக்க. கர்த்தாவே, நாங்கள் அறிந்து கொள்வதை காட்டிலும் அந்த மனிதன் அதிக அழுத்தத்தின் கீழ் இருக்கிறார். எனவே தேவனே, விசுவாசிகள் என்ற முறையில் இந்த தேசத்தின் ஒரு பாகமாக நாங்கள் எங்கள் தலைவருக்காக ஜெபிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இந்த மகத்தான வேளையில் நீர் அவருக்கு ஒரு நீடிக்கப்பட்ட ஜீவனை அருளும். ஆமென். First the kingdom of God, and all other things shall be added on. Oh, praise you. And all these things shall be added unto you. Oh, yes.
shall All be glory. granted unto you. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Thank you, When the saints go marching by, the saints go marching, when the saints go marching by, but I want to be among Lord, I the want to be among that number. The saints go When marching, the saints go marching by, oh Lord, I want in to that be number, among that number. the saints go marching When the by. saints go marching, oh, when the saints go marching, Oh, yeah, the saints go we want to be marching that. When the saints go by. marching, When the saints go marching oh, Lord, I want to by. be in that number. Lord, I want to be among that number. When the saints go When marching, the by, saints go marching, Lord, I want to be in that Oh, yeah. number. Oh, Lord, I want to be among that number. when the saints go, When the saints go marching, பரிசுத்தர் பவனியிலே, ஓ பரிசுத்த பவனி, பரிசுத்த I பவனியிலே, don't wanna be பரிசுத்த பவனி. நாதானார் ஒரு அங்கத்தினராக